जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। रहना नहीं है हमको यहाँ, जाना है एक दिन हमको वहाँ। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु एक दिन आएगा, हमको लेकर जाएगा। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। धन दौलत को छोड़ना है, साथ न कुछ ले जाना है। धन दौलत को छोड़ना है, साथ न कुछ ले जाना है। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गीय देश में हम जाएंगे, साफ और शुद्ध हम रहेंगे। स्वर्गीय देश में हम जाएंगे, साफ और शुद्ध हम रहेंगे। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया 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 हालेलुया। స్తోత్రం మహాపరిశుద్ధ యేసు ప్రభువా, నీ వాక్కులోకి వెళ్తుండగా మమ్మను బలపరిచి నువ్వు మహిమ పొందుమని యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. మంచిది. హల్లెలూయా. సర్వఘనతమైన యేసే కలుగును గాక. అందరం కూర్చుందాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక, इफिसियों की पुस्तक, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనము. इफिसियों की पुस्तक 3रा अध्याय 16 वचन. ఎఫెసియన్స్ 3rd chapter 16th verse. మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తిగల ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచుబడినట్లుగాను, క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగాను తన మహిమ ఐశ్వర్యము చొప్పున మీకు దయచేయవలెననియు, మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పూర్ణులు అగునట్లుగా ప్రేమయందు వేరు పరిస్థితి పడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకొనుటకును, జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకొనుటకును
తగిన శక్తి గల వారు చాలండి. హల్లెలూయా. हालेलुया। క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास द्वारा నివసించినట్లు निवास करता है कहकर మరి నిన్ను నువ్వు బలపరుచుకోవాలా, तुम्हें अपने आप को बलवंत बनाना है, నిన్ను నువ్వు బలపరుచుకోవాలా. तुम्हें अपने आप को बलवंत करना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి నిన్ను నువ్వు బలపరుచుకోవడంలో तुम अपने आप को बलवंत करने में మరి నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? నువ్వు तुम किस रीति से हो। కొన్ని సందర్భాలలో थोड़े ऐसे संदर्भों में నీకు ఒకరు ప్రార్థన చేయనీకే సేవకులు అందుబాటులో ఉండరు. आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सेवक कोई ना होगा, మీ భార్య మీ భర్త ఉండరు. तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी नहीं होंगे, ఒక్కనివి అక్కడ ఆ పరిస్థితిలో నిలబడిపోతావు. तुम अकेले वहां उस परिस्थिति में खड़े रह जाते हो ఎవరయ్యా మరి నాతో ఉండేది ఈ రోజు जो अकेलापन ही तुम्हारे लिए रह जाता అని है। ఆ ఒంటరితనము ఉండకుండా वो अकेलापन तुम्हें ना रहे ఈ इस రోజు तरह। దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. आज के दिन खुदा तुमसे ये कहता है, ఆ దేవుని తోడు నీకు ప్రతి క్షణం ఉన్నదంట. वो खुदा का साथ तुम्हारे लिए हर पल ఒక रहेगा। రోజు తల్లి తండ్రి మనల్ని విడవచ్చు కానీ जो एक दिन हमारे माता पिता को हम దేవుడు छोड़ दें, మాత్రం మనల్ని విడవడు. लेकिन खुदा तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ने నీ वाला है। మరణములో ఆయన ఉంటాడు, तुम्हारी मृत्यु में भी वो तुम्हारे साथ నిత్య रहते हैं జీవములో ఆయన ఉంటాడు. और तुम्हारे अनंत काल के जीवन में ఈ भी वो रहते हैं। భూదిగంతముల వరకు ఉంటాడు ఆయన. ये पृथ्वी के अंत तक वो रहते हैं। ఎన్నడు విడువని ఒక తోడు ఏందంటే जो कभी तुम्हारा साथ ना ఆ छोड़े, इस प्रकार యేసు का साथ ప్రభు తోడే. वो హల్లెలూయా. है यीशु मसीह का ఆ साथ। యేసు हालेलुया। ప్రభు తోడే. वो यीशु హల్లెలూయా. मसीह का साथ ఈ ही है। రోజు ఇక్కడ ఈ సన్నిధిలో ఆయన నీకు తోడుకున్నాడు. आज के दिन यहाँ उपस्थिति में वो నీ आपके యొక్క साथ है। ఉద్యోగంలో, నీ యొక్క చదువుల్లో, నీ యొక్క స్కూల్లో तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे काम का, तुम्हारे व्यापार, तुम्हारे అక్కడ स्कूल ఎవరు में నీకు తోడుగా ఉండరు. वहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं అక్కడ होता నీకు है, తోడుగున్నది యేసు ప్రభువే. लेकिन वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने वाला तो यीशु मसीह నీ ही భర్త है। ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతాడు, तुम्हारे पति नौकरी के लिए నీ चले ఇంట్లో जाते నీకు हैं, తోడుగున్నది యేసు ప్రభువే. तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता तो प्रभु కొన్ని है। పరిస్థితులు వస్తాయి, ఆ పరిస్థితి అప్పుడు उस वक्त जब ऐसी परिस्थिति నీ आती है, అంతలో నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలా, तब तुम्हें अपने आप से निर्णय लेने నీ होते అంతలో हैं, నువ్వు జయించాలా. तुम्हें अपने आप से जीत हासिल करना पड़ता है। అప్పుడు उस वक्त దేవుని వైపు చూడండి, खुदा की ओर देखो, దేవుని వైపు చూడండి. खुदा की ओर तुम देखो। దేవా నువ్వే खुदा, నాకు తోడు ప్రభా, आप ही मेरे साथी हो, నువ్వే నాకు దిక్కు ప్రభా आप ही मेरा सहारा हो అని कहकर దేవుని ఆత్మని పొందుకోవడం మొదలు పెట్టండి. खुदा की आत्मा को पाना शुरू करो। పరిశుద్ధాత్మతోని సహవాసం చేయడం మొదలు పెట్టండి. पवित्र आत्मा के साथ संगति करना यहाँ पहले शुरू कर दो। పరిశుద్ధాత్మ అనగానే पवित्र आत्मा कहते ही మనము పరిశుద్ధాత్మతోని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు हम जब पवित्र आत्मा से जब बात करते रहते हैं, మనలోకి అన్య భాషలు మొదలైతాయి. तब हमारे अंदर से अन्य भाषाएं शुरू होती है। పౌలు అంటాడు అన్య భాషలు అనేటిది पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषाएं हैं, నిన్ను నువ్వు బలపరచుకోవడానికి, तुम अपने आप को बलवान करने के लिए, tongues will edify yourself. तुम अपने आप को बलवान बनाते हो నీకు अन्य भाषाओं నువ్వు में बात చదువు करने से। చెప్పుకోవడం అంటారు, तुम अपने आप को पढ़ाई सिखाते हो, నిన్ను నువ్వు బలపరచుకోవడం అంటే तुम अपने आप को बलवान बनाना माने మొట్టమొదటిగా వచ్చేది सबसे पहला जो आता है అన్య భాషలు. वो है अन्य भाषाएं। అన్య భాషలు. अन्य भाषाएं దావీదు అంటాడు నన్ను నేను బలపరుచుకుంటున్నా. कहता है दाऊद मैं अपने आप को बलवान बनाता हूँ। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ రోజు ఎన్నో పరిస్థితులు రాబోతున్నాయి. आज दिन तुमको कई सारी అక్కడ परिस्थितियां నువ్వు आने वाली है, నిలబడబోతున్నావు, वहाँ तुम खड़े रहने అక్కడ वाले నువ్వు हो, బలవంతుడుగా బలవంతురాలుగా నిలబడును గాక. वहाँ तो एक बलवान स्त्री व एक बलवान पुरुष के समान रहने అందుకొరకు నీకు पाओ। వీలైనంత సేపు దేవుని అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ ऐसे ఉండండి. जितना समय तुम्हें मिले उतना समय प्रभु की अन्य भाषाओं में बात ప్రతిరోజు करते అన్య रहो, భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉండండి. प्रतिदिन अन्य भाषाओं में बात करते रहो। హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ యొక్క అన్య భాషలు అనేది మాట్లాడుతూ ఉంటే ये जो अन्य भाषाओं में बात करने से నీలో ఎక్కడ లేని బలం వస్తుంది. कहीं पर ना मिलने वाली इस तरीके का एक बल तुमको आता है। ముందులాగా నీ జీవితం ఉండదు, पहले की तरह तुम्हारा जीवन नहीं होता ముందులాగా है, నీ నిర్ణయాలు ఉండవు, पहले के जैसे तुम्हारे निर्णय नहीं होते हैं, ముందులాగా నీ బలహీనత ఉండదు. पहले के जैसे तुम्हारी निर्बलताएं नहीं होती हैं। ఈ అన్య భాషలతో మరి కొన్ని 2 సంవత్సరాల క్రితం మనం మాట్లాడుకున్నాము. 2 साल पहले हमने इसके विषय में बात की ఈ है। అన్య భాషలు అంటే ఏందో వివరంగా మనం చెప్పుకున్నాము. ये अन्य भाषा क्या है इस बात में बड़ी विवरण से हमने देखा है वचन में। అవన్నీ చూసుకోవాలంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంటాయి. वो सारे वचन आपको देखने तो हमारे YouTube चैनल में उसमें देखिएगा। కానీ ఈ రోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు लेकिन आज के दिन जो खुदा हमसे మళ్ళీ बात తిరిగి करता అన్య है, భాషలను బలపరచుకోండి. फिर अपने अन्य भाषाओं को तुम्हें बलवान करना है। ఈ అన్య భాషలు పరిశుద్ధాత్మ వలన కలుగుద్ది. ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको मिलता ఈ है। యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అనేది ये जो पवित्र आत्मा है ఒక వ్యక్తి, एक व्यक्ति है, ఆ యేసు ప్రభువే वो यीशु मसीह పరిశుద్ధాత్మగా మనలో దిగుతా ఉన్నాడు. पवित्र आत्मा के तौर पे वो हमारे अंदर उतर कर आता है। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కదండి ఆ యొక్క భూమి మీద యేసు ప్రభు ఉన్నప్పుడు धरती पर जब यीशु मसीह थे, ఆయన వహా. కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకే సేవ చేసిండు. ఆయన थोड़े किलोमीटर तक ही उन्होंने सेवा की है, కానీ ఆయన వాగ్దానం చేసిండు, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की है, నేను ఇప్పుడైతే శరీర రూపములో मैं तो अभी शारीरिक रूप में ఈ కొన్ని కిలోమీటర్ల నేను తిరిగినా, थोड़े किलोमीटर ही मैं घुमा हूँ, కానీ నేను మళ్ళీ రాబోతున్నా. लेकिन मैं फिर आने वाला हूँ। కనిపెట్టుకొని ఉండండి. ताक लगाए मेरी बाट जोते रहो। శిష్యులందరూ కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. सारे जो चेले उनके ताक
लगाए बाट जोते रहे। శిష్యులందరూ కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. सारे जो चेले थे वे ताक लगाए उनकी बाट ఆ जोते रहे। కనిపెట్టుకొని ఉంటుండగా जब वे ताक लगाए उनकी बाट जोते रहे పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ మీద దిగిందంట. तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। అన్య భాషలు మాట్లాడడం మొదలు वे अन्य పెట్టిండ్రు. भाषाओं में बात करना शुरू నానా किए భాషలు हैं। మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిండ్రు. विभिन्न प्रकार की भाषाओं में बात करना शुरू అన్య किए। భాషలు వేరు, నానా భాషలు వేరు. अन्य भाषा अलग है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं अलग అన్య है। భాషలు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిండ్రు. अन्य भाषाओं में बात करना शुरू किए। హల్లెలూయా. 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 పరిశుద్ధాత్మ पवित्र आत्मा అన్య భాషలు మాట్లాడితేనే పరిశుద్ధాత్మతో పొందిన వాళ్ళని కాదు. अन्य भाषाओं में बात करने से ही जो है कहा जाए कि पवित्र आत्मा पाए हुए, ऐसा नहीं है। మిమ్మల్ని మీరు ఈ రోజు బలపరచుకోండి. आज के दिन तो अपने आप को बलवंत करो। అన్య భాషలు కావాలని ఆశ మీలో కలిగించుకోండి. तुम्हारे अंदर अन्य भाषाएं आवे ऐसी आशा దేవుడు उत्पन्न कर మీ लो। నాలుకని తాకబోతున్నాడు. खुदा आपकी जुबान को छूने దేవుని वाला ఆత్మ है। మీ నాలుకని खुदा తాకబోతున్నది. का आत्मा तुम्हारी जुबान को छूने ఆశతో ఉన్న वाला है। వాళ్ళని దేవుడు తాకబోతున్నాడు. जिनमें आशाएं लोग खुदा छूने वाला है। హల్లెలూయా. 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 కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఒక వ్యక్తి. पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति है। ఒక వ్యక్తితోని మీరు జతపడినప్పుడు, जब एक व्यक्ति के साथ तुम्हारी जोड़ी बनती है, ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు, जब दो व्यक्ति विवाह जब करते हैं, మరి ఈ యొక్క వ్యక్తి ये जो व्यक्ति है నచ్చినే అన్ని వ్యక్తులు ఉంటాయా? उसको पसंद आए वो सारी चीजें दूसरे व्यक्ति में होता है వీరికి क्या? నచ్చినట్టే అన్ని వీలుంటారా? जो इनको पसंद है उस रीति से वो सामने वाला व्यक्ति వీరికి रहता है నచ్చినట్టే क्या? అందరు వీలుంటారా? या इनको पसंद है उस रीति से वो रहते हैं क्या? ఉండరు కదా. नहीं रहते కొన్ని हैं ना। భర్తకి నచ్చిన భార్యలు ఉంటాయి, భార్యకి నచ్చిన భర్తలు ఉంటాయి. थोड़ा ऐसा कुछ पति में होता है जो पत्नी को पसंद है, थोड़ा ऐसा पत्नी में होता है जो पति को पसंद ना हो। దాన్ని అడ్జస్ట్ అవుతూ, जो है उसको जो एडजस्ट करते हुए, కొందరు తగ్గుతూ, थोड़े कम होते हुए, కొందరు హెచ్చింపబడుతూ, थोड़े ऊंचे बढ़ते हुए, ఆ రీతిగా ముందుకెళ్ళిన వాళ్ళే वैसा जो आगे बढ़ते हैं वे, సక్సెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ అని అంటారు. उनकी जो है वैवाहिक जीवन को कामयाब ఇద్దరు कहा जाता है। పర్ఫెక్ట్ గా ఉండడం కాదు, दोनों जो संपूर्ण परफेक्ट रहना ఇద్దరు नहीं, ఇన్పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఒక పర్ఫెక్ట్ గా కావాలంట. दो హల్లెలూయా. असंपूर्ण व्यक्ति मिलकर एक संपूर्ण व्यक्ति बनते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి అదే రీతిగా పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో దిగినప్పుడు, उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर कर आता है, పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో దిగినప్పుడు जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर कर आता మీరు है, అనుకుండొచ్చు, आप ये सोचते होंगे నాకు कि అంత సుఖమే సుఖం मेरे लिए అనుకుంటుండొచ్చు, सब कुछ सुख ही सुख कहकर सोचते నాకంత होंगे, మంచి జరుగుతుండదు. मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा कहकर सोचते होंगे। तो నీ ప్రకారము तुम्हारे अनुसार అది కష్టం ఉండొచ్చు, वो मुश्किल होगा, కానీ పరిశుద్ధాత్మకి लेकिन पवित्र आत्मा के నచ్చని लिए విషయాలు నీలో కొన్ని ఉన్నప్పుడు पसंद ना आने वाले जब थोड़े विषय तुम में हो तो నీలో కష్టం కలుగుతుంది, तुम्हारे अंदर मुश्किल होने लगती है, నీలో కష్టం కలుగుతుంది. तुम्हारे अंदर मुश्किलें शुरू होती है। దాని నుంచి ఎట్టి పరిస్థితులు దాన్ని అక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి किसी ना किसी तरह से तुम्हें उसमें से बाहर निकाल कर అని लाना है। పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో పని చేస్తా ఉంటాడు. लेकिन पवित्र आत्मा तुम में काम करता है। నీకేమో ఎందుకు ఈ పని కాట్లే 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 అని అనిపిస్తుంది. तुम्हें लगता है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कहकर। ముందెంతో సులభంగా అయిపోయింది, पहले तो बहुत ही आसानी से हो కానీ जाता था, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న తర్వాత लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के बाद ఎందుకు ఈ పని కావట్లేదు? क्यों ये काम नहीं हो रहा మరి है। పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న తర్వాత तो फिर पवित्र आत्मा को पाने के बाद మరి ఎక్కడ లేని దురాత్మలు బయటికి వస్తాయి. कहीं पर ना मौजूद एकदम से जो दुष्ट आत्मा बाहर निकल कर కొందరు నా आते దగ్గరికి हैं, వస్తారు, थोड़े मेरे पास आते అన్న हैं, నేను బాగా ప్రార్థనలో ఉండడం స్టార్ట్ చేసిన, अन्ना मैं खूब प्रार्थना में रहना शुरू బాగా किया వర్షిప్ లో हूँ, ఉండడం స్టార్ట్ చేసిన, खूब आराधना वर्शिप में रहना शुरू బాగా किया हूँ, సేవ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన, सेवा करना शुरू किया हूँ, ప్రతిరోజు వాక్యం చదవడం మొదలెట్టిన, प्रतिदिन वचन पढ़ना शुरू किया हूँ, నా సమస్యలు బయటపడుతున్నాయి, मेरी समस्या बाहर निकल आ रही है, దురాత్మలు బయటపడుతున్నాయి, दुष्ट आत्मा बाहर निकल कर आ रही రకరకాలుగా है, పీడిపబడుతున్నా. विभिन्न प्रकार से पीड़ित हो रहा हूँ। సిస్టర్ మంచిదే, मैं कहता हूँ सिस्टर अच्छा है, మంచిదే, अच्छा है, మంచిదే. अच्छा है। నీకు తెలియని విషయం బైబిల్లో ఏంటంటే, तुम ये बात जो नहीं जानते बाइबल में क्या कहकर ఎప్పుడైతే है, అగ్ని మండుద్దో जब आग जलती है ना దాంట్లోకి వెళ్ళి उसमें से సర్పాలు బయటకు వస్తాయి అంట. सांप बाहर निकल आते हैं। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇన్ని రోజులు నీ లోపల దాగి ఉన్న దురాత్మ, इतने दिनों तक तुम्हारे अंदर छुपा हुआ दुष्ट आत्मा నీకు తెలియకుండా పనిచేస్తున్న దురాత్మ, जो तुम्हारे अनजाने में वो रहकर वो तुम्हारे నీకు अंदर काम कर తెలియకుండా रहा నీ है, జీవితంలో సమస్యలు పెడతా ఉన్నది. तुम्हारे जीवन में वो समस्या ला रहे तुम जानते भी नहीं అన్ని हो, చేస్తుంటావు, सब कुछ तुम करते చివరిగా हो, ఒక దగ్గర ఏదో ఒక ఆటంకము, कहीं ना कहीं अंत में कुछ ना कुछ अड़ंगा होता సడన్ గా है, రోగాలు, एकदम से कुछ बीमारी బాధలు, आती है, కష్టాలు ఇవన్నీ ఏడికెళ్ళి వస్తున్నాయి మీకు తెలియదు, అర్థం కాదు. तकलीफ कहाँ से आ रही तुम्हें पता नहीं चलता है। అవును, ఒక దురాత్మ దాగి ఉన్నది, हाँ, एक दुष्ट आत्मा ఒక छुपा हुआ है, సాతాను ప్లాన్లు ఉన్నాయి, एक शैतान की योजना है, అవి నీకు తెలియకుండా ఉన్నాయి. वो तुम अनजान हो కానీ उससे, ఎప్పుడైతే అగ్నితో రగులుతావో, लेकिन जब तुम अग्नि से దేవుని दहकते ఆత్మతో हो, నింపబడతావో, जब खुदा की आत्मा से भरे అప్పుడు जाते బయటకు हो, వస్తాయి तब वो అవన్నీ. सब बाहर निकल అప్పుడు आते మీరు हैं। చేయాల్సింది ఏంటంటే तब तुम्हें क्या करना है? యేసు నామములో వాటిని బంధించడం यीशु के చేయాలి. नाम में उसे యేసు बांधना నామములో है, వాటిని బంధించడం यीशु के చేయాలి. नाम में उसे ఈ बांधना है రోజు అగ్ని तुम्हें। భాషలు, అగ్ని నాలుకలు మొదలవును గాక, आज के अन्य भाषा अग्नि की అవన్నీ जुबानें शुरू हो బయటపడును गई, గాక, वो सब चीजें మీరు बाहर వాటిని निकल कर యేసు आवे, నామములో బంధించును और तुम గాక, उन सबको यीशु के नाम में बांध देने శాశ్వతంగా నీకు దూరం के అయిపోను बाद हमेशा గాక. के लिए वो तुमसे दूर हो जावे। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అట్లాంటిది కావాలా? वैसा चाहिए क्या तुमको? లేకపోతే नहीं तो? ఇప్పుడు బాగున్నా కదన్నా, अभी तो मैं अच्छा हूं ना ना, ఆ పాపం ఆ దురాత్మ నాలో ఎన్నో దాగి ఉంది కదా, वो पाप और दुष्ट आत्मा में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना, ఉండని, रहने दो, దాన్ని గెలకడం ఎందుకు?
ఎందుకు जो उसे क्यों मैं और छेड़ूं, ఉండని. उसे रहने दो, ఉండని रहने दो उसे, అని అన్నవనుకో ऐसा कहोगे तो ఒక దినము అతి అవసరమైన దినం వస్తుంది. जब एक दिन बहुत ही जरूरत वाला दिन जब అతి आएगा, అవసరమైన దినము बहुत ही ज्यादा जरूरत वाला जब वो दिन ఆ आएगा, సమయంలో కొడతది దురాత్మ. ऐसे समय में वो वार करेगा दुष्ट आत्मा, నిన్ను ఎదుగు 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 అని అంటది. तुम्हें बढ़ो 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 कहेगा। ఒకటో ఫ్లోర్ ఉన్నప్పుడు ఏమనదు, जब एक फ्लोर రెండో ఫ్లోర్ ఉన్నప్పుడు ఏమనదు, दूसरी मंजिल पर होगे कुछ మూడో नहीं ఫ్లోర్ कहेगा, ఉన్నప్పుడు ఏమున్నదు. जब तीसरी मंजिल पर నువ్వు होगे कुछ नहीं అనుకుంటావు నేను कहेगा, దేవుల్లోనే ఉన్నా కదా, तुम सोचोगे तुम खुदा में ही हो కానీ कर, దురాత్మ దాగి ఉంటది. लेकिन वो दुष्ट आत्मा छुपा होता है। కానీ ఐదో ఫ్లోర్ పోయిన తర్వాత लेकिन पांचवी मंजिल जाने అప్పుడు के बाद తప్పని పడేస్తుంది చూడు. तब एकदम से तुम्हें गिराता है वो, బొక్కలు కూడా మిగలకుండా చూర చూర అవుతారు. हड्डियां भी नहीं बचेगी, उतना चूरा चूर हो అలాంటి जाएगा। పరిస్థితి కావాలా? क्या ऐसी परिस्थिति चाहिए లేకపోతే तुमको? ఈ రోజు దేవుని ఆత్మ పొందుకొని या आज के दिन प्रभु की ఆ आत्मा को पाकर దురాత్మని శాశ్వతంగా దూరం उस చేసుకుందామా? दुष्ट आत्मा को अपने से हमेशा के ఆ लिए दूर कर సైతాను दोगे, ప్లాన్స్ అన్ని తారుమారు చేద్దామా? शैतान की योजनाओं को हम ఈ पूरी రోజు तरह మీ से रद्द कर జీవితంలో ఉన్న देंगे। ప్రతి అంధకార శక్తులు యేసునామములో విడుదల కలుగును గాక. आज के दिन तुम्हारे जीवन के हर एक अंधकार की शक्तियों से तुमको यीशु के नाम में छुटकारा కానీ मिले, కొంచెం ఇబ్బంది కలుగుతుంది మీకు, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ी तकलीफ होगी, ఆ కష్టం ఉంటది. वो मुश्किल रहेगा, ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దిగబోతున్నాడు क्योंकि నీలో. पवित्र आत्मा तुम्हें उतरने वाला है। ఆయనకి నచ్చని పాపం నీకు దూరంగా పోతుంది. जो है उनको पसंद आने वाला पाप तुमसे दूर होने वाला నీకు है, ఇబ్బందికరంగా ఉంటది. तुम्हारे लिए मुश्किलदायक నాకు रहेगा। ఇష్టమన్న ఆ పాపము मुझको पसंद है ना वो पाप, అంటే విడుదల కావడం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటది. तुम्हारे लिए उससे छुटकारा पाना मुश्किल ही रहेगा। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 కాబట్టి దేవుడు అంటా ఉన్నాడు, इसे खुदा ये कहता है నీవు कि तुम దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు खुदा की आत्मा से जब भरे जाते हो, అన్య భాషలతో మాట్లాడువారు जो अन्य भाषाओं में बात करता తనని है, తాను वो బలపరుచుకునేవాడు. अपने आप को बलवंत करता है। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 ఎప్పుడైతే అన్య భాషలతో మాట్లాడుతావో, जब अन्य भाषाओं से बात करते हो, ప్రతిదినం మాట్లాడుతూ ఉంటావు, प्रतिदिन जब बात करते हो, నీ ఆత్మ బలంగా అవుతుంది. तुम्हारा आत्मा बलवान నీ बनता है। శరీరం జీవించబోతుందా, నీ ఆత్మ జీవించబోతుందా? तुम्हारा शरीर जो जीने वाला है हमेशा के लिए, तुम्हारी आत्मा जो जीने वाली है, నీ ఆత్మ నిత్యం జీవించబోతున్నది. तुम्हारी आत्मा जो अनंत काल के लिए जीने वाली है। కానీ ఈ రోజు నీ పరిస్థితి ఎట్టుంది? लेकिन आज के दिन तुम्हारी परिस्थिति कैसी है? నీ శరీరం ఏం చెప్తుందో నీ ఆత్మది వినాలా. तुम्हारा शरीर जो कहता है, तुम्हारी आत्मा को वो सुनना पड़ता है। నువ్వు ఓడిపోతున్నావు, माने तुम हार रहे हो, ఓడిపోతున్నావు నువ్వు. तुम हार रहे हो। నీ శరీరం ఏం చెప్తుందో तुम्हारा शरीर जो कहता है, నీ ఆత్మ వింటున్నది, तुम्हारी आत्मा वो నీ सुनता है, జీవితం వింటున్నది. तुम्हारा అంటే जीवन वो सुनता है, నువ్వు ఓడిపోతున్నావు. माने तुम हार रहे ఈ हो। రోజు ఒక ఫ్లోర్ ఎక్కిండొచ్చు, आज के दिन एक मंजिल तुम चढ़े రెండో ఫ్లోర్ होगे, ఎక్కుతావు, दूसरी मंजिल మూడో भी ఫ్లోర్ चढ़ोगे, ఎక్కుతావు, तीसरी मंजिल भी పదో ఫ్లోర్ चढ़ोगे, ఎక్కుతావు, 10वीं मंजिल भी కానీ పడతావు चढ़ोगे, చూడు, लेकिन देखो फिर तुम అప్పుడు गिरोगे ఏమీ ना, మిగలదు. तब कुछ नहीं ఈ बचेगा। రోజు ఒకటే ఫ్లోర్ లో ఉన్నప్పుడే आज के दिन जब एक ही मंजिल पे तुम हो, నువ్వు మారు మనసు పొందుకో, आज के दिन तुम अपना मन फिरा लो, దేవుని ఆత్మ పొందుకో, खुदा के आत्मा को पाओ, చీకట్లోకి వెళ్ళి వెలుగులోకి రా, अंधकार में से निकल कर उजाले में అన్య आओ, భాషలతో మొదలు పెట్టు. अन्य भाषाओं से शुरू करो, బాగా దేవుని ఆరాధిస్తూ, खूब खुदा की आराधना करते దేవుని हुए, ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తూ खुदा की बड़ी आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना నీ करते हुए, నోటి నుంచి దేవుని స్వరాలు తీస్తా ఉండు. जो तुम अपने मुंह से खुदा के इन स्वरों को, आवाजों को निकालो। హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 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 కాబట్టి ఎప్పుడైతే అన్య భాషలతో మాట్లాడతావో इसलिए जब आप अन्य भाषाओं में बात నీ करते हो, ఆత్మ బలంగా అవుతుంది, तब तुम्हारा आत्मा बलवान నీ होता है, శరీరము నీ ఆత్మకి లోబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది. तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का झुकना, उनका कहना मानना शुरू करता హల్లెలూయా है। हालेलूया, హల్లెలూయా. నీ हालेलूया। శరీరానికి కావాలనిపిస్తుంది, तुम्हारे शरीर को लगता है कि चाहिए चाहिए चाहिए, నీ ఆత్మ అంటది, तुम्हारा आत्मा कहता है, అది పోతే నువ్వు పాపములోకి పోతావు. अगर तुम वो जाओगे तो तुम पाप में चले जाओगे उस तरफ। ఒకవేళ నువ్వు అన్య భాషల్లో లేకపోతే अगर तुम अन्य भाषाओं में नहीं रहोगे तो నీ శరీరం బలహీనంగా ఉంటది, तुम्हारा शरीर निर्बल रहेगा, లోబడిపోతావు. तुम उसके आगे झुक जाओगे, అనవసరమైన మాటలకి లోబడిపోతావు, बेकार की बातों के आगे तुम झुक जाओगे, అనవసరమైన మాటలు ఉట్టిగా మాట్లాడిస్తుంటావు. बेकार की बातों का ऐसे कह दोगे तुम। ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, देखो आज बड़े ध्यान से तुम सुनो, అన్య భాషలు జీవితాలను మారుస్తుంది, अन्य भाषा जो जीवनों को అన్య बदलता है, భాషలు నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది. अन्य भाषा जो तुम्हारे जीवन को అందుకే बदलता ఈరోజు है। ఆశతో ఉండండి, నా నాలుకని తాకు ప్రభువా అని. इससे बड़ी आशा के साथ प्रभु से कहो, प्रभु मेरी जबान को కాబట్టి అన్య छुओ। భాషలతో మాట్లాడువారు తను తాను బలపరుచుకునేవాడు. जो अन्य भाषाओं में बात करे अपने आप को ఈ बलवान రోజు करता నిన్ను है। నువ్వు బలపరుచుకునే ఆశ ఉంటే, आज के दिन अगर तुम्हें ये आशा है कि तुम्हें अपने आप को बलवान దేవా बनाना ఒక है, तो పరిస్థితిలో నేను ఒంటరిగా ఉండబోతున్నా ప్రభువా, प्रभु एक परिस्थिति में अकेला रहने ఆ वाला పరిస్థితిలో प्रभु, నన్ను బలపరుచుకునే ఆ యొక్క జ్ఞానం నాకు కావాలంటే, उस परिस्थिति में अपने आप को बलवान करने का वो ज्ञान నాకు मुझको अन्य चाहिए, భాషలు तो కావాలా ప్రభువా? मुझको प्रभु अन्य भाषाएं ఆ चाहिए। పరిస్థితిలో రోజు అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉంటే, उस परिस्थिति में रोज प्रतिदिन अन्य నువ్వు भाषा में बात ఒంటరిగా करोगे నిలబడినా तो పర్వాలేదు, तुम चाहे अकेले भी खड़े ఏ रहो परवाह తుఫాన్లు नहीं। మీ మీద రేగినప్పుడు जब कोई तूफान तुम पर నువ్వు आएगा, సీయోను పర్వతం వలె బలంగా तुम నిలబడబోతున్నావు. सिय्योन నువ్వు की चट्टान के साथ बलवंत रहने
रहने वाले हो, అందుకు అన్య భాషలు మాట్లాడాలా, इसलिए ही तुम्हें अन्य भाषाओं में बात करनी ప్రతిదినం है, అన్య భాషలు మాట్లాడాలా. प्रतिदिन अन्य भाषाओं में तुमको बात करनी है. నీ ఆత్మ బలపడుతుంది, तुम्हारा आत्मा बलवान నీ बनता है उससे, శరీరం ఆత్మకి లోబడుతుంది. और तुम्हारा शरीर तुम्हारे आत्मा के అప్పుడు कहे నువ్వు अनुसार झुकता అంటావంట, है. तब कहोगे నాకు అది దక్కకపోయినా పర్వాలేదు, मुझको अगर वो ना भी मिले तो कोई నాకు परवाह అది नहीं, వచ్చినా రాకపోయినా పర్వాలేదు, वो अगर मुझको आया ना आए कोई परवाह నా नहीं, దేవుడు నాకున్నాడు मेरा खुदा है అనే मेरे लिए. నిర్ణయం నువ్వు తీసుకోగలుగుతావు. ये निर्णय तुम ले पाओगे तब. కొంచెం నొప్పి కాగానే थोड़े सा दर्द आते ही అమ్మో ఈ నొప్పి భరించలేము, हाँ ये दर्द मैं सहन नहीं कर ఈ सकता నొప్పి हूँ, భరించలేము ये दर्द हम सहन नहीं कर सकते అని हैं, నోటితో నానేస్తావు. क्या कर तुम अपने मुंह से कह देते हो, కానీ लेकिन చిరాకు పడతావు, चिढ़ जाते हो तुम, విరక్తి పుడుతుంది, तुमको बड़ी चिढ़ उत्पन्न అందరి होती మీద है, కంపరం పుడుతుంది, जैसे सब पर तुमको गुस्सा आने భర్త మీద लगता है, భార్య మీద కంపరం పుడుతుంది. चाहे पति पर पत्नी पर కానీ चिढ़ అలాంటి चिढ़ाने నొప్పులు लगती వచ్చినప్పుడు है, लेकिन जब ऐसा दर्द आता है, నీ నోరు ఈ నొప్పి దేవునికి మహిమకరంగా ఉండాలని అనాలా. ये दर्द जो है खुदा के लिए महिमा समान అది है, ఎప్పుడు कहना అనగలుగుతావు? चाहिए. कब कह पाओगे तुम నిన్ను ये? నువ్వు బలపరుచుకున్నప్పుడే, जब तुम अपने आप को बलवान करोगे నిన్ను तब, నువ్వు బలపరుచుకున్నప్పుడే. जब तुम अपने आप को बलवान करोगे ना నిన్ను तब, నువ్వు ఎలా బలపరుచుకుంటావు? तुम किस तरीके से अपने आप को बलवान అన్య बनाओगे. భాషలతో మాట్లాడువారు తన్ను తాను బలపరుచుకున్నవాడు. जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बात करे वो अपने आप को बलवान बनाता ఆ है, రీతిగా మీరుండును గాక. उस रीति से तुम सब रहने पाओ. తర్వాత చూడండి, आगे देखिएगा, యూదా 1వ అధ్యాయము यूदा की पुस्तक पहला अध्याय 20వ వచనము. 20वां वचन. జూడ్ 1st చాప్టర్ 20th వర్స్. यूदा पहला अध्याय 20वां वचन. అది పరిశుద్ధమైన దాన్ని ఎలి అనగా దాని మీద మిమ్మును మీరు కట్టుకొనొచ్చు, పరిశుద్ధాత్మలో ఏమంటున్నాడు? ప్రార్థన చేయుచు. హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया. పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయొచ్చు. पवित्र आत्मा में जो प्रार्थना करते हुए, అతి పరిశుద్ధమైన దాని మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకొనొచ్చు. जो अपवित्र है उस पर तुम अपने आप को बनाते हुए, ఎవరైతే అన్ని భాషలతో మాట్లాడతారో जो कोई अन्य भाषाओं में बात करता है, అంటున్నాడు, कहते हैं మీరు कि तुम ఆ అతి పరిశుద్ధ దాని మీద మీరు కట్టబడుతుంటారు. उस अपवित्र उस पर तुम बनाए जाते అతి हो, పరిశుద్ధమైన దాని మీద మీరు కట్టబడుతూ ఉంటారు. जो सबसे पवित्र है उस पर तुम जो बनाए जाते हो, పరిశుద్ధాత్మతో ప్రార్థన చేయడము, माने पवित्र आत्मा से ही समित प्रार्थना करना, పరిశుద్ధాత్మతో ప్రార్థన చేయడం. माने पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना. చాలా మంది క్రైస్తవులు बहुत से मसीही लोग ప్రార్థన చేస్తారు, వాక్యం చదువుతారు, పనులు చేస్తూ ఉంటారు, అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, कामों को करते, सब करते కానీ हैं, చేసి 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 అలసిపోతారు. लेकिन कर करके थक जाते ఎంతో हैं. మంది నేను చూసిన बहुत सौ को मैंने देखा है, ప్రతి ఆదివారం हर रविवार వస్తున్నారు. आते हैं, కానీ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత लेकिन 2-3 सालों बाद ఏం పోతాంలే अब क्या जाए हम, అన్న మాట మీలో వస్తుంది, क्या ये बात आती है అన్న तुम्हें, ఆలోచన మీలో ये వస్తుంది. सोच तुम में आती है, క్రిస్టియన్స్ అలసిపోతుంటారు. जो है उस तरीके से जो है थक जाते हैं मसीह ఎందుకు ईसाई लोग. అలసిపోతున్నారు वे क्यों थक रहे हैं అని అంటే, कहने पर, ఎందుకు అలసిపోతారంటే वे किस लिए थक रहे हैं, माने నిన్ను నువ్వు కట్టుకుంటలేవు కాబట్టి, तुम अपने आप को बना नहीं रहे నిన్ను हो, నువ్వు కట్టుకుంటలేవు तुम కాబట్టి, अपने आप को बना నీ नहीं रहे ఆత్మ हो, బలహీన పడిపోయింది కాబట్టి, तुम्हारी आत्मा निर्बल हो चुकी है, నిన్ను నువ్వు इसलिए కట్టుకుంటలేవు तुम కాబట్టి अपने आप को बना नहीं पा रहे, ఏం इसलिए పోతాంలే చర్చికి अब क्या जाए हम कलीसिया అన్న को, అలసట నీలో क्या వచ్చేస్తున్నది, ये थकान तुम में आ जा रही है, అన్న అలసట నీలో ऐसी వచ్చేస్తున్నది. थकान तुम में आ रही है, కొన్నిసార్లు సమస్యలు వస్తున్నాయి. थोड़े समय समस्या आ रही है. 1 కొరింథీ 14వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూడండి. पहला कुरिन्थी की पुस्तक 14 अध्याय उसका 4था वचन. 1 కొరింథీ 14వ అధ్యాయం 4వ వచనం. భాషతో మాటలాడువాడు తనకే క్షమాభివృద్ధి కలుగజేసుకొనును గాను ప్రవచించువాడు సంగమునకు క్షమాభివృద్ధి కలుగజేయును. చాలండి. హల్లెలూయా. हालेलुया. భాషతో మాట్లాడువారు जो अन्य भाषाओं में बात करता है తనకి తాను క్షేమాభివృద్ధి, वो अपने आप के लिए कुशलता व अभिवृद्धि लाता है. ఇంగ్లీష్ లో ఇట్ విల్ ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్. जो इंग्लिश भाषा में लिखा है कि वो तुम्हें एजुकेट करता है, నీకు ఒక క్షేమాభివృద్ధి, तुम्हारे लिए कुशलता व अभिवृद्धि. అభివృద్ధి अभिवृद्धि నువ్వు కట్టుకోవడము, माने तुम अपने నీ आप को జీవితాన్ని बनाना, కట్టుకోవడము, अपने जीवन को तुम నీ జీవితం बनाना, అభివృద్ధి పొందడము, तुम्हारा जीवन నీ अभिवृद्धि ఆత్మీయ पाना, జీవితం అభివృద్ధి పొందడము, हमारा आत्मिक जीवन जो है अभिवृद्धि నీ पाना, జీవితాలన్నీ అభివృద్ధి పొందడము हमारे जो जीवन है वो अभिवृद्धि पाना. జరిగినప్పుడు जब होगा तो నీకు అలసట రాదు, तुमको थकान नहीं నీకు వేరే आएगी, ఆలోచన రాదు. तुमको कोई दूसरी सोच नहीं आएगी. హల్లెలూయా. हालेलुया. భాషలతో మాట్లాడు వారు క్షేమాభివృద్ధిలో ఉంటారు. जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं वो कुशलता व अभिवृद्धि వాళ్ళు में होता है. అలసిపోరు, वे नहीं थकते हैं, వాళ్ళు కట్టబడతా ఉంటారు. वे बनाए सवारे जाते మిగతా हैं. నువ్వు వాక్యం చదువుతూ ప్రార్థన చేసుకుంటావు, వాడిని చేసుకుంటుంటావు, కానీ ఒక రోజు అలసిపోతావు. तुम प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, सब काम करते, लेकिन तुम एक दिन थक जाते हो. ఎందుకొరకనంటే इसलिए माने ముఖ్యంగా मुख्य तौर ఎక్కడ पर అలసిపోతుంటారంటే, कहाँ पर थकते हो तो, అవును ఇవన్నీ చేస్తున్నా, हाँ ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं, మీరు సండే వస్తున్నారు, तुम हर रविवार आ रहे हो, మీరు వాక్యం చదువుతున్నారు, वचन पढ़ रहे हो, మీరు ప్రార్థన तुम చేస్తున్నారు, प्रार्थना कर रहे हो, మీకు సమస్య లేవా? क्या तुमको समस्याएं नहीं है?
లేని వాళ్ళు చేతులెత్తండి. जिनको समस्या नहीं है वे अपने हाथ उठाए। ఎవ్వరు లేరు. कोई ऐसा नहीं है जिनको समस्या नहीं है, అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి. सबको समस्याएं हैं, అక్కడే అలసిపోతారు. वहीं पर ही थक जाते हो। ఇన్ని చేస్తున్నా కదా, इतना कर रहा हूँ ना, అలసిపోతున్నా. थक रहे हो। ఇన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నా కదా, इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ ना, వాక్యాలు చదువుతున్నా కదా, वचन पढ़ रहा हूँ ప్రతి ना, ఆదివారం వస్తున్నా కదా, हर रविवार में आ रहा हूँ ना, అయినా కాట్లే. जब फिर भी नहीं हो रहा है, అలసట माने थकान, అలసట माने थकान। అది ఎప్పుడు రాదనంటే, ये कब नहीं आती है? ఎప్పుడైతే ప్రతిదినం నువ్వు అన్య భాషలతో जब तुम మాట్లాడుతావు, प्रतिदिन अन्य भाषाओं में बात करते हो, అప్పుడు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా, तब चाहे कितनी भी समस्याएं आए, కొన్నిసార్లు నువ్వు అంటావు కదా, थोड़े समय तुम कहते हो ना, ఈ సమస్యలు పోట్లే వెంటన్నా, ये समस्या क्यों नहीं जा దేవుడు रही है తీసివేస్తలేడు ना, ఏందమ్మా, खुदा क्यों नहीं निकाल रहा है దేవుడు इसे, తీసివేస్తలేడు. क्यों नहीं निकाल रहा है खुदा? దేవుడు తీసివేయడు ప్రతిసారి. खुदा घर बार नहीं निकालता है। ప్రతిసారి దేవుడు తీసివేస్తాడని ఎప్పుడు అన్నాడు? जब कब कहा गया कि खुदा हमेशा निकाल देगा वो कहकर? ఎక్కడ లేదు. कहीं पर भी नहीं है। నీ సమస్యలు ప్రతిసారి నేను దూరం చేస్తాననిలే, हर बार तुम्हारी समस्या को मैं तुझसे दूर करूंगा क्या? नहीं ప్రతిసారి నీకు कहा। విడుదల చేస్తాననిలే. हर बार मैं तुझको छुटकारा दूंगा क्या? नहीं యేసు कहा। ప్రభువే यीशु मसीह ही, తండ్రి యొక్క శిలువ మరణం నా నుంచి తప్పియు, हे पिता इस क्रूस की मृत्यु से आप मुझको बचाओ నీ कहता है। చిత్తమైతే తప్పించు अगर आपकी इच्छा हो तब इसमें से मुझको बचाओ। అని అంటే శిలువ మరణం తప్పించబడిందా? तो क्या क्रूस की मृत्यु से वो बचाए गए? తప్పించబడలేదు. वो नहीं बचाए गए, उसमें से తప్పించబడలేదు. उसमें से बचाए नहीं गए। ఒక ముళ్ళుండే పౌలుకి, जय पौलुस का एक कांटा था, ఎప్పటికీ ఉండే, हमेशा के लिए था वो దేవుడు कांटा। తీయలేదు. खुदा ने उस कांटे को नहीं निकाला కొన్ని पौलुस में से। సమస్యలు ఉన్నాయి, थोड़ी समस्याएं हैं, ఎప్పటికీ. हमेशा के लिए మరి ఆ సమస్యలు ఉంటాయి, वो समस्याएं रहेगी। మరి ఏం చేయాలి మనము? तो फिर हमको क्या करना है? అలసిపోతావు నువ్వు. तुम थक जाओगे। ప్రార్థనలో వాక్యంలో ఉంటే మాత్రమే అలసిపోతావు నువ్వు. जय प्रार्थना वचन में रहने पर भी तुम थक जाओगे। దేవుడు కొన్ని తీయడు నీకు. खुदा तुम्हारी थोड़ी बातों को नहीं అప్పుడు निकालेगा। నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే, तब तुमको क्या चाहिए? దేవుడు నిన్ను ఊరికేనే వదిలేలే, खुदा ने तुमको ऐसे नहीं ఆ छोड़ रखा సమస్యలకి है। వదిలేలే నిన్ను. उस समस्या में ऐसे ఆ नहीं छोड़ సమస్యలు रखा है। తీయట్లేడు, అవును, हाँ, वो समस्या तो కానీ ఆ नहीं निकाल సమస్యలకి रहा है, వదిలేస్తలేడు. लेकिन उस समस्या में तुम्हें ऐसे नहीं దేవుడు छोड़ అంటా रहा है। ఉన్నాడు, खुदा ये कहता ఆ है సమస్యల పట్ల उस समस्या के प्रति ముందుకు నడిచి तुम आगे దాన్ని बढ़े, జయించి उस पर जीत ఆ हासिल करने శక్తిని वाला, నేను నీకు ఇస్తున్నా वह అంటున్నాడు. शक्ति मैं హల్లెలూయా, तुझको देता हूँ। हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ జయించే శక్తిని నేను నీకు जीत ఇస్తున్నాను हासिल అంటున్నాడు. करने वाली वो शक्ति मैं तुझको देता हूँ कहता है కొన్నిసార్లు खुदा। సమస్యలు తీయడు దేవుడు, थोड़े समय खुदा वो समस्या ఆ नहीं निकालता, సమస్యలకి తట్టుకునే శక్తిని దేవుడు ఇస్తాడు. उस समस्याओं को सहने की वो शक्ति खुदा हमको देता है, దానితో మంచి మేలే జరుగుతుంది కానీ जो उसके कारण हमारे संग भलाई ही होगी, కీడు జరగదు, कुछ बुरा तो नहीं होगा, కీడు జరగదు. कोई बुराई नहीं యేసు होगी। ప్రభు శిలువ మరణము, यीशु के क्रूस की मृत्यु से దాని ద్వారా మంచి జరిగిందా కీడు జరిగిందా? उसके द्वारा भला हुआ है या बुरा हुआ है? మేలే జరిగింది. भला ही हुआ है। ఒకరికి మేలు జరిగిందా అందరికి మేలు एक జరిగిందా? के लिए भला हुआ या सारे लोगों के लिए भला అలా हुआ? కొన్నిసార్లు నువ్వు నీ సమస్యలు గుండా నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు उसी प्रकार से जब थोड़े समय तुम నీ अपनी సమస్యలు समस्याओं से దూరంగా गुजरते అన్నప్పుడు हो, जब तुम्हारी समस्या दूर దేవుని नहीं శక్తి होती है, నీకు ఇచ్చినప్పుడు जब खुदा अपनी शक्ति तुमको देता है, ఆ శక్తితోని उस शक्ति से ఆ సమస్యలను ఎదురిస్తూ ముందుకెళ్తా उन ఉంటావు. समस्याओं का सामना करते हुए तुम आगे సమస్య बढ़ते हो। ఉంటుండొచ్చు, समस्या रहती ఇంకొద్ది होगी కాలం పొడిగిండొచ్చు, और थोड़ा समय आगे बढ़ కానీ गई దేవుని होगी, శక్తితో నేను ముందుకెళ్తున్నావు लेकिन खुदा की కాబట్టి शक्ति के साथ तुम आगे बढ़ నీకే रहे हो, इसलिए కాదు, तुमको ही నీ नहीं ద్వారా तुम्हारे द्वारा అనేకులకి మేలు జరుగును గాక. अनेक लोगों की भलाई होवे। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కానీ ఆ శక్తి ఎలా ఇస్తాడు దేవుడు? लेकिन वो शक्ति खुदा कैसे देता है? ఆ శక్తి దేవుడు ఎలా ఇస్తాడు? वो शक्ति को खुदा कैसे देता है? ఆ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు जब वो समस्या आती నువ్వు है, నిలబడాల్సిన శక్తి దేవుడు ఎలా ఇస్తాడు? तुम्हें खड़े रहने की वो शक्ति खुदा कैसे देता है? దాన్నే క్షేమాభివృద్ధి అంటారు. उसे एक कुशलता व ఆ अभिवृद्धि कहा సమస్యలు जाता है। వచ్చినప్పుడు ఆ క్షేమం అనేది ఎలా కలుగుద్ది నీకు? जब वो समस्या आती है तुम्हें कुशलता कैसे मिलती है? దాన్ని అంటున్నాడు, उसे ही कहता నేను है నీకు खुदा శక్తిని ఇస్తా. कि मैं तुझको शक्ति ఎలా देता ఇస్తారంటే हूँ। किस प्रकार की शक्ति అన్య दूंगा? భాషల ద్వారా ఇస్తా. अन्य भाषाओं के द्वारा दूंगा। అన్య భాషల ద్వారా నేను నీకు ఇస్తా. अन्य भाषाओं के द्वारा मैं तुझको ఎవరైతే అన్య दूंगा। భాషలతో మాట్లాడువారు जो कोई अन्य भाषाओं में बात వాళ్ళు करता ఎలాంటి हो, శ్రమలు ఉన్నా चाहे किसी प्रकार వాళ్ళు की तकलीफ నిలకడగా हो, నిలబడగలిగిన వాళ్ళే. वो उस दुख में जो है बलवंत खड़े హల్లెలూయా. रहेंगे। हालेलुया। కొన్ని రోజులు నువ్వు నమ్మి थोड़े दिन तुम इस అన్య पर विश्वास భాషలతో करके మాట్లాడి अन्य भाषाओं में నువ్వు बात నిలబడి करके చూడు, तुम खड़े रहकर నీకు देखो, ఎలాంటి శ్రమలున్నా సరే चाहे तुमको किसी भी प्रकार का दुख దానికన్నా हो, బలవంతుడివే అంటావు నువ్వు. जब उससे भी कई गुना ज्यादा बलवान है खुदा के హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। మరి దావీదు రాజు दाऊद राजा గొలియాతు ముందుండే. गोलियात उसके आगे था। దావీదు అనేడు, दाऊद ने कहा, తనని తాను బలపరుచుకునేవాడు ప్రతిరోజు దావీదు. दाऊद अपने आप को प्रतिदिन खुद ब खुद बलवंत करने वाला व्यक्ति। దానికి సాదృశ్యంగా చూడండి, उसके चिन्ह के तौर पर देखो, మరి ఏం తీసుకున్నాడు ఆ గొలియాతుని జయించడానికి? उस गोलियात को जीतने के लिए उसने क्या चुना है? ఏం తీసుకున్నాడు? क्या लिया उसने? వడిసెల్లో गोफन लिया और गोफन में पत्थर लिया। ఆ రాళ్ళు ఎక్కడ పోయి ఏరుకున్నాడు? वो पत्थरों को कहां पर जाकर उसने चुना है? ఒక లోయలో, एक तराई में, ఒక నది తీరాన एक नदी के किनारे ఆ రాళ్ళు తీసుకున్నాడు. मौजूद उन पत्थरों को उठाया उसने। కొన్ని రాళ్ళు थोड़े पत्थर ఆయనకి అనుకూలమైన రాళ్ళే తీసుకున్నాడు. जो उनके लिए अनुकूल है वो पत्थरों
को మరి लिया ఆ రాయిని तो फिर उस पत्थर को ఆ అనుకూలమైన షేప్ లోకి తెచ్చింది ఏంది? जो है उस अनुकूल जो है शेप में लाया किसने है? ఆ? कहिए। ఆ లోయలో ఉన్న నది నీళ్లు जो है उस तैराई में मौजूद नदी का పారి पानी పారి वो बहते बहते ఆ రాళ్ళని उन पत्थरों ఒక को రూపంలోకి తెస్తా ఉంటది. उसको एक रूप में जो लाता है उन ఒక पत्थरों రూపంలోకి को తెస్తా उन ఉంటది. पत्थरों को एक रूप में लाता మీరు है। గుహలు చూస్తా ఉంటే आप गुफाओं में देखते हो ना, ఆ గుహలు కూడా गुफाओं में भी ఆ బుర్రా కేవ్స్ కి అంటే మనకు అనుకూలంగా అయితే దగ్గరలో బుర్రా కేవ్స్ ఉన్నది. हमारे लिए जो नजदीकी जो बुर्रा केव्स कहकर ఆ जो है కేవ్స్ లోకి ఆ గుహలోకి మీరు పోతుంటే उन गुफाओं में जब तुम जाकर ఆ देखते हो కొండలో అంత పెద్ద గుహ ఎలా ఏర్పడిందంటే उस पहाड़ों में इतनी बड़ी गुफा कैसे बनी है? ఒక రకమైన నీళ్లు एक प्रकार का ఆ पानी నీళ్ళలో ఉండే కెమికల్ వల్ల उस पानी में मौजूद केमिकल के कारण ఆ రాయి ఆ రీతిగా షేప్ అయిపోయింది. वो पत्थर उस प्रकार से उस रूप में बन गया है। మరి ఆ యొక్క నది నీళ్లు तो उस नदी का पानी ఆ యొక్క దావీదు తీసుకున్న రాళ్ళని షేప్ చేసింది. दाऊद ने जिन पत्थरों को चुना उन पत्थरों को एक रूप दिया ఆ है రాయితోనే और उस पत्थर से ఆయన కన్నా రెట్టింపుగా నిలబడిన సమస్యని जो है उससे भी कई दुगना गुना కొడితే ज्यादा बड़ा हुआ समस्या को जो मारा है కూలిందంట. वो एकदम ढेर हो गया। హల్లెలూయా. ఇప్పటికి నదికి సాదృశ్యం ఏంటి కొత్త నిబంధనలో? ఏంటి? పరిశుద్ధాత్మ. नए नियम के लिए जो सादृश्य नए नियम क्या है? वो पवित्र आत्मा। हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। పరిశుద్ధాత్మ. पवित्र आत्मा ఆ రాయికి సాదృశ్యం ఏంటి? उस जो है पत्थर का सादृश्य क्या है? అన్య భాషలు. वो है अन्य भाषा। హల్లెలూయా. 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 ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఉండి वो पवित्र आत्मा అన్య रहकर భాషల్ని నోటిన బయటికి వెళ్తా ఉంటే जब अन्य भाषा तुम्हारे मुंह ఆ से बाहर निकलती బడిసెలకెళ్ళి है రాయిలు పోయినట్టు जैसे गोफर में से నీ पत्थर నోటికి निकलते అన్య हैं, భాషలు పోతా ఉంటే जब तुम्हारे मुंह से अन्य నీ भाषा निकलती సమస్యలు है, ఎంత పెద్దగా ఉన్నా चाहे तुम्हारी समस्या कितनी నువ్వు भी बड़ी हो, చెడియకుండా భయపడకుండా నిలబడగలుగుతావంట. तुम जो है डरोगे नहीं, डट कर खड़े रह पाओगे उसको అవును, जीतने అది के लिए। భయపడిస్తది, हाँ, वो डराएगा అది तुमको, తిడతది, वो तुम्हें डांटेगा, నిన్ను హేళన वो చేస్తది, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, నిందలేస్తది. तुमको निंदाएं నువ్వు डालेगा। మాత్రం నిలబడతావంట. तुम तो डट कर खड़े रहोगे, నువ్వు మాత్రం నిలబడతావంట. तुम तो डट कर खड़े అన్య रहोगे, భాషలతో నిలబడతావంట. अन्य भाषाओं के साथ खड़े అన్య रहोगे। భాషలతో కొడుతున్నప్పుడు अन्य भाषाओं से जब उस पर वार करोगे అప్పుడు కూల్తాయి ఆ तब సమస్యలు. वो समस्याएं ढेर होगी, నిలబడగలుగుతావు గొలియాతుల ముందు. तब तुम जो है इस गोलियत के आगे खड़े रह पाओगे। హల్లెలూయా. 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 కాబట్టి క్రైస్తవత్వంలో ప్రతి సమస్య తీర్చబడదు. సమస్యలలో కొన్నిసార్లు నువ్వు పోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు దేవుని శక్తి అన్య భాషలతోని వస్తది. ఆ అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ ప్రతిరోజు బలంగా ఉండండి. ईसाई व मसीह लोगों के लिए सारी समस्या दूर नहीं होने वाली, लेकिन थोड़ी सी समस्या है जिन समस्या में खुद अपने पवित्र आत्मा के जरिए वह अन्य भाषाओं को देगा और उस अन्य भाषा के जरिए तुम उस बल को पाओगे और डटकर उस समस्या के आगे तुम खड़े रहोगे, तब वो समस्या जो है वो तुमसे दूर होगी। ఈ రోజు కొన్ని నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నావంటే आज के दिन थोड़ी बातों को तुम संभाल नहीं सक रहे हो माने, నేను చేయలేను ప్రభు ఇది అంటున్నావంటే मैं नहीं कर पाऊंगा प्रभु ये कहकर कह रहे हो माने, నిన్ను నువ్వు బలపరచుకోవట్లేవు. तुम अपने आप को बलवान नहीं बना रहे అన్య हो భాషలు లేవు నీలో. माने, तुमको अन्य भाषाएं नहीं है। 100% ఇస్తా నేను. जैसे 100% मैं कहता हूँ ये, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను అంత మాట్లాడకపోతుండే. क्योंकि मैं एक समय में उतना बात नहीं किया करता था, నేను కొన్ని వస్తే నిలబడకపోతుండే. जब थोड़ा कुछ आता तो मैं खड़ा नहीं रह पाता था, కానీ లేకిన్ ఎప్పుడు అన్య భాషలైతే మొదలు పెట్టినాను, जब अन्य भाषा बात करना शुरू ప్రతిదినము किया, 15 నిమిషాలు మొదలు పెట్టినాను, प्रतिदिन 15 मिनट बोलना जब शुरू किया, అప్పుడు तब అప్పుడు तब ఏవి ముందున్నా సరే चाहे जो कुछ भी मेरे నా आगे आए, దేవుడు గొప్ప దేవుడు నా ముందున్నాడు అన్న ధైర్యం నాలో ఉంది. वो खुदा महान खुदा मेरे साथ है, क्योंकि ये हिम्मत అన్న मुझ में బలము थी, మనలో ఉన్నది. वो बल मुझ में होता है। కేవలం ఆ దేవుని చూస్తాము. सिर्फ उस खुदा की ओर ही हम देखते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏది కూడా ఊరికనే చెప్పట్లే అమ్మా. किसी भी बात को ऐसे नहीं कह रहे हैं, మేము పొందుకున్నాం, మేము చేసినాం, దేవుడు మాకిచ్చిండు, మీకు కూడా ఇస్తారని. हमने जो पाया है, हमने जो किया है, खुदा ने हमको दिया, खुदा तुमको भी देगा। అదే అదే జరుగుతుంది. కానీ वही हो रहा है, ఏదో लेकिन మీకు అర్థం కాని సేవ, तुमको समझना है इस प्रकार की ఓ सेवा, పెద్ద పెద్ద సేవ ఇక్కడ జరగట్లేదు. ऐसा कोई बड़ी बड़ी सेवा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। కేవలము వాక్యాన్ని నెరవేరుస్తూ అనేకుల చేత నెరవేరుస్తున్నాము. सिर्फ वचन को हम पूरा करते हुए और अनेक लोगों के जरिए इस वचन को पूरा करा रहे యెషయా हैं। గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 11వ వచనం. यशायाह की पुस्तक 28वां अध्याय उसका 11वां वचन, నిజమే అలసిన వానికి నెమ్మది కలుగజేయుడి, ఇదే నెమ్మది ఇదే విశ్రాంతి అని చెప్పినవాడు నత్తివారు పెదవుల చేతను అన్య భాషతోనూ ఈ జనులతో మాటలాడుచున్నాడు. చాలా హల్లెలూయా. हालेलुया। అన్య భాషలతో మాట్లాడే వారు దేంట్లో ఉంటారంట? जो अन्य भाषाओं में बात करते हैं वो किस रीति से होते हैं? విశ్రాంతిలో ఉంటారంట. वे विश्राम में रहते हैं, ఆత్మీయ శాంతి, जो आत्मिक शांति, రిఫ్రెషింగ్, ఇంగ్లీష్ లో అయితే రిఫ్రెష్, इंग्लिश भाषा में तो रिफ्रेश लिखा गया है, రిఫ్రెష్ అవుతారంట. माने वे रिफ्रेश होते हैं, శాంతితోని కనిపిస్తారంట, जो बड़ी शांति उनको मिलती है, సమాధానంతో बड़ी కనిపిస్తారంట. तसल्ली व शांति उन्हें मिलती అన్య है। భాషలతో जो अन्य भाषाओं से మాట్లాడుతూ
మాట్లాడుతున్న ఈ జనుల నోటి మీద जय बात करने वाली इन प्रजा की मुंह में అన్య భాషలు ఉన్నాయి. मुझे अन्य भाषाएं हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. నువ్వు నిద్రపోతావు, ఆ రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. आप जो सोते हैं उस आराम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. మరి నీకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా, चाहे तुमको कितनी भी समस्याएं हो, నీ ఉద్యోగం సరిగా చేయకుండా ఉంటావు, तुम जो अपनी नौकरी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हो, లేకపోతే नहीं तो నీ కుటుంబంలో నీ భార్య భర్తలో సమాధానం ఉండదు, या तुम्हारे परिवार में तुम पति पत्नी जो है शांति पूर्वक ना रहते हो, రకరకాలుగా विभिन्न प्रकार से డిస్టర్బెన్స్ లో ఉంటావు. जो कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, అవే రోగాలకి కారణము. वही है जो बीमारियों का कारण है. బీపీ, షుగర్లు, बीपी शुगर जो आते हैं రకరకాలుగా विभिन्न प्रकार से సమస్యల వల్ల समस्याओं के कारण ఈ రోజు లోకంలో విశ్రాంతి లేదు. आज के दिन जो है दुनिया में वो शांति विश्रांति नहीं ఎన్ని है. డబ్బులు పెట్టినా రాదు నీకు, चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो नहीं मिलती है वो ఎన్ని शांति. యాగాలు చేసినా రాదు నీకు, चाहे कितने भी याग करो कुछ नहीं मिलता है. త్యాగాలు చేసినా రాదు. कितने ही त्याग करो उससे भी नहीं मिलता है वो. ఈ రోజు ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, आज के दिन यह खुदा ये कहता है అన్య భాషలు ఉన్న నోటి మీద जय जिनके मुंह पर अन्य भाषाएं होती हैं ఆ ప్రజలలో విశ్రాంతి ఉంటదంట. उस प्रजा में विश्राम होता है. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. కాబట్టి इसलिए అన్య భాషలతో మాట్లాడండి. अन्य भाषाओं से बात करो, అప్పుడు तब నీ తలంపులు, तुम्हारी सोच, నీ ఫీలింగ్స్ तुम्हारी भावनाएं ఏవి నిన్ను ముట్టలేవు, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता है, ఏవి నేనేం చేయలేవు. कुछ भी तुम्हारा कुछ नहीं कर నీలో सकता. విశ్రాంతి ఉంటది. तुम्हें विश्राम रहेगा. సాతాను ఎంతో శోధిస్తాడు, शैतान कितना ही तुम्हें सताए, దురాత్మలు ఎంతగానో శోధిస్తాడు. दुष्ट आत्मा चाहे कितना भी तुम्हें सताए, వాటి రోగం తెచ్చిపెట్టేది, సమస్య తెచ్చిపెట్టేది ఎందుకొరకు? वो जो है बीमारी जो है समस्या लेकर आकर देता है. किस लिए? నీలో విశ్రాంతి లేకుండా చేయడానికి. तुम में जो विश्राम ना हो के कर కానీ दे. అన్య భాషలతో మాట్లాడు, लेकिन अन्य भाषाओं में तुम बात करो, ఎన్నున్నా సరే चाहे कितना भी कुछ रहो, నువ్వు విశ్రాంతితో ఉంటావు, तुम बड़े शांत विश्राम रहोगे, సమాధానంతో ఉంటావు. जो बड़ी शांति पूर्वक रहोगे. నీలో కనిపిస్తుంది, तुम्हें दिखेगा वो, నీ ఇంట్లో కనిపిస్తుంది, तुम्हारे घर में दिखेगा वो, నీ ఉద్యోగ జీవితంలో కనిపిస్తుంది. तुम्हारी नौकरी के जीवन में वो दिखेगा. ఎన్నో పనులు కాకపోవచ్చు, बहुत से काम जो नहीं हो కానీ रहे నీలో होंगे, విశ్రాంతి కనిపిస్తుంది. लेकिन तुम्हें वो विश्राम जो शांति दिखेगी. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. కాబట్టి इसलिए అన్య భాషలతో మాట్లాడండి, अन्य भाषाओं में बात करो, ఆ విశ్రాంతి పొందుకోండి. उस विश्राम उस शांति को पाओ. యోహాను సువార్త यूहन्ना की पुस्तक 7వ అధ్యాయం 38వ వచనం. 7वां वचन उसका 7वां अध्याय उसका 38वां वचन. నాయందు విశ్వాసం ఉంచు వాడెవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులో నుండి జీవజలం నదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను. తన యందు విశ్వాసం ఉంచువారు పొందుబోవు ఆత్మను గూర్చి ఆయన ఈ మాట చెప్పెను. యేసు ఇంకను మహిమపరచబడలేదు కనుక చాలండి. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ అంటున్నాడు, यहाँ पर ये कहते हैं నీ కడుపులో నుండి तुम्हारे पेट में से జీవజలపు నదులు బయటికి రావాలా. जीवन के जल की नदियां बाहर निकल कर आना. క్రైస్తవత్వంలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. जब मसीह ईसाई लोगों में यह समस्या है. పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంది? पवित्र आत्मा माने क्या? మీ అందరు అంటారు పరిశుద్ధాత్మ అనగానే आप सब कहते हो कि पवित्र आत्मा कहते ही పొందుకోవాలంట. बस पाना है कहकर. అన్న మండే వర్షిప్ రావాలా, ట్యూస్డే వర్షిప్ కి రావాలా, పొందుకోవాలన్నా. सोमवार के दिन की आराधना में वर्शिप में आना है, मंगलवार के दिन की आराधना वर्शिप में आना है, पाना है, हमें पवित्र आत्मा ఆడి कहते వరకు हैं. బాగుంది. वहां तक तो अच्छा है. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మని పొందుకోమనే అని అంటలేడు. खुदा जो है सिर्फ पवित्र आत्मा को पाना कहकर ही नहीं कहता है. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? यहाँ पर क्या कहकर कहता है? ఇందాకే అన్నారు, इससे पहले कहा है ఒక నదికి సాదృశ్యం ఏంటి? एक नदी के सादृश्य क्या है? పరిశుద్ధాత్మ. पवित्र आत्मा. మరి तो ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? यहाँ पर क्या कहता है प्रभु? ఆ జీవజల నదులు उस जीवन के जल की नदी నీ కడుపులోకి వెళ్ళి जो तुम्हारे पेट में से బయటికి बाहर రావాలా. आनी चाहिए. आनी चाहिए కదా. ఈ రోజు వరకు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలన్నారు. ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ బయటికి కూడా రావాలంట. आज के दिन तो पवित्र आत्मा पाने के कहे, लेकिन कहता है प्रभु आज के दिन की तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा बाहर निकल कर आनी चाहिए. అవును, మంచి వాక్యం వింటారు, పాటలు పాడుతున్నారు, వర్షిప్ చేస్తే పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంది. బయటికి ఎప్పుడు వచ్చేది? हाँ, तुम अच्छे से गीत गाते, वचन पढ़ते, प्रभु की आराधना करते, पाते हो पवित्र आत्मा, लेकिन वो बाहर निकलेगा कब? బయటికి రాబోతే కూడా वो अगर बाहर ना निकले भी तो ప్రాబ్లమే. समस्या है. समस्या है. वो విశ్రాంతి ఉండదు. तुमको विश्राम नहीं मिलेगा, నీ शांति नहीं లోపల मिलेगी. నింపబడి तुम्हारे अंदर वो भर के कलवरम ఉంటది. वो जो खराब हो जाएगा. కలవరమే ఉంటది. तुम्हारे में व्याकुलता ही रहेगी. మరి तो फिर మొన్న కూడా చెప్పిన, परसों भी मैंने कहा हूँ, ఒక డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు जब मैं एक डॉक्टर से मिला, వాళ్ళు అంటున్నారు, वे कहते हैं బాగా చదువుతారు చూడు, जो लोग खूब पढ़ते हैं ना, చదువుతూనే ఉంటారు, वो पढ़ते ही रहते हैं, తక్కువ పని చేస్తారు. काम कम करते हैं. కొందరు అసలు చేయరు. थोड़े तो बिल्कुल नहीं करते काम. వాళ్ళు ఏమవుతారు? वे लोग क्या होते हैं? సైంటిస్టులు ఉంటారు.
वो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, డాక్టర్లు ఉంటారు, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, వాళ్ళు ఎట్లుంటారు, కొంచెం वे लोग थोड़े कैसे होते हैं, కొందరు थोड़ा వాళ్ళని చూస్తేనే వాళ్ళ మాటలు అవన్నీ కొంచెము जो उनको देखने पर, उनकी बातें सुनने पर ही कैसा వేరే लगता है, రకంగా ఉంటాయి थोड़ा अलग ही लगते हैं वो, కదా? है ना। ఆ డాక్టర్తో మాట్లాడేటప్పుడు అని అంటుండు, जब उस डॉक्टर से मैं बात कर रहा तो वो ये कह रहे थे, కాబట్టి చదివిన ప్రతి ఒక్కడు इसलिए पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति పని చేయకపోతే, वो अगर काम ना करे तो, అంటే ఇన్లెట్ ఉండి అవుట్లెట్ లేకపోతే इनलेट रहेगा और आउटलेट नहीं रहेगा तो అది కూడా ప్రాబ్లమే, वो भी एक समस्या है, అది కూడా ప్రాబ్లమే. वो भी एक समस्या है। వాక్యం కూడా అదే यहाँ చెప్తుంది. पर वचन भी वही कहता है, వాక్యము నీ జీవితాన్ని అన్ని సరైన దారిలో నడిపిస్తుంది. वचन जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से सही मार्ग पर వాక్యం మీద चलाता है, ఆధారపడి ఉండండి. అందుకే वचन पर तुम आधारित रहो। ఇక్కడ అంటున్నాడు, कहता है प्रभु की పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటున్నారు, బాగుంది, पवित्र आत्मा को तो కానీ पा रहे, अच्छा है, పరిశుద్ధాత్మ బయటికి కూడా రావాలా. लेकिन पवित्र आत्मा बाहर में निकल कर आना चाहिए। బయటికంటే ఎట్లా వస్తుంది? बाहर कैसे निकल कर అన్య आएगा? భాషలతో వస్తుంది. अन्य भाषाओं के जरिए निकल कर आएगा। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు అడుగుతున్న ప్రేయర్ పవర్ సంఘానికి అంతటికి, आज के दिन पूरे प्रेरकों की कलीसिया से मैं ये पूछता ఇన్ని हूँ, దినాలు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోండి 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 అన్నా, जय अब तक जो पवित्र आत्मा को तुम पाओ కానీ पाओ पाओ कहा ఇప్పుడు गया, लेकिन अब పరిశుద్ధాత్మ నీ నుంచి బయటికి వచ్చును గాక. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से बाहर निकल कर आवे। హల్లెలూయా. हालेलुया। యోహాను 7:37 ప్రకారం వచ్చును గాక. यूहन्ना के पुस्तक 7वां अध्याय 37वें वचन अनुसार वो निकल कर आवे। బయటికి రావాలి అందరు, ఆశ ఉన్న వాళ్ళు హల్లెలూయా అనండి. जिनमें आशा है वे सब कहे हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। అన్య భాషలు బయటికి రావాలా, अन्य भाषाएं बाहर निकल कर आनी పరిశుద్ధాత్మ బయటికి चाहिए, రావాలా, पवित्र आत्मा बाहर निकल कर నీలో आना నుంచి चाहिए, బయటికి వచ్చును గాక. हमारे अंदर से वो बाहर निकल कर आवे। బయటికి రాకపోతే కూడా ప్రాబ్లమే, अगर वो बाहर निकल कर ना आए तो भी समस्या है, బయటికి రావాలా. वो बाहर निकल कर आना ఇక్కడ चाहिए। దేవుడు అదే అంటున్నాడు. यहाँ पर खुदा वही कहता है। ఒకవేళ నువ్వు నమ్మకపోవచ్చు, अगर तुम इस बात पर भरोसा ना करते లేకపోతే నీ होगे, మైండ్ బాగా పనిచేస్తుండొచ్చు, या तुम्हारा दिमाग खूब अच्छे से काम करता होगा, దేవుడు క్లియర్ గా వాక్యంలో అంటున్నాడు, खुदा साफ साफ वचन में कहता है, do not lean unto your own understanding. तुम अपनी खुद की सोच विचार पर आधारित ना నీ रहो, మైండ్ చెప్పే ఆలోచనల మీద ఆధారపడి ఉండకండి అంటున్నాడు तुम अपने దేవుడు. दिमाग की सोच विचार के ऊपर आधारित అన్న ना ఇట్లా रहो। అన్య భాషలు కరెక్టా, అట్లా అన్య భాషలు కరెక్టా, వదిలేయండి, ఒక్కసారి అన్య భాషలో ప్రవేశిద్దాం. హల్లెలూయా, जय ऐसा करूंगा ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन एक बार हम जो है अन्य भाषा में भविष्यवाणी करें। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎన్నో తప్పులు చేసినావు కదా మా జీవితంలో, जय अपने जीवन में तुमने बहुत सी ఈరోజు गलती की దేవుడు होगी అంటున్నాడు, ना, आज के दिन खुदा ఒక్కసారి कहता है అన్య భాషలో ప్రవేశించి చూడు అంటున్నాడు. एक बार जो अन्य भाषा में भविष्यवाणी कह कर బయటికి देखो। తీసుకురా నా ఆత్మని అంటున్నాడు. जय मेरी आत्मा को तुम बाहर निकाल कर लाओ దేవుడు अपने నీ अंदर నాలుకని से, తాకును గాక. खुदा तुम्हारी जुबान को छुए। హల్లెలూయా. हालेलुया। నాకు రావన్న దేవునాత్మ ఉందు, నాకు దేవునాత్మ అంత లేదన్నా అనొచ్చు. कहते होंगे कि मुझ में खुदा का आत्मा उतना नहीं होगा कहकर, ఆత్మ అంత ఇంత ఉండదు. आत्मा इतनी उतनी कहकर नहीं होती है। నువ్వు నీ భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు तुम जब अपनी पत्नी से विवाह किए हो, నీ భార్య కొంచెమే వచ్చిందా నీ దగ్గరికి? तुम्हारे पास वो पत्नी थोड़ी सी आई क्या? ప్రతి నెల వాళ్ళ మీ అత్తోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మీ భార్యని కొంచెం తెచ్చుకున్నావా? हर महीने अपने सास के घर जाकर थोड़ा थोड़ा कहकर अपनी पत्नी को लेकर आए మీ हो क्या? అత్తోళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నీ భర్తని కొంచెం తెచ్చుకున్నావా? या अपनी सास के घर जाकर अपने पति को थोड़ा करके 1% लाए हो क्या? వచ్చిందా, 10% వచ్చిందా, 50% వచ్చిందా? 1% आया या 10% आया, 50% ही आया है? పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నీ భార్య మొత్తము నీదై ఉన్నది, जब तुमने विवाह किया तो तुम्हारी पत्नी पूरी నీ तरह से భర్త तुम्हारी మొత్తము हुई నీదై है, ఉన్నాడు. तुम्हारा पति पूरी तरह से तुम्हारा हुआ है, ఇద్దరు ఏక శరీరమయ్యారు. दोनों जो है वो एक शरीर हुए हैं। దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను కూడా 1%, 1%, 2% ఇయ్యడు. खुदा जो पवित्र आत्मा को 1%, 2% నీలో करके नहीं देता। పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిందంటే అది సంపూర్ణంగానే వచ్చింది. तुम्हारे अंदर హల్లెలూయా, पवित्र आत्मा है माने वो संपूर्ण रीति से आया। हालेलुया, हालेलुया। ప్రతి బిడ్డలో దేవునాత్మ సంపూర్ణంగా 100% ఈ రోజు నేను చూస్తున్నా. जो హల్లెలూయా, हर एक के अंदर आज के दिन में जो खुदा का आत्मा से 100% संपूर्ण में देखता हूँ, సంపూర్ణంగా ఉన్నది నీలో. संपूर्ण रूप से है। హల్లెలూయా, हालेलुया। నమ్మి విశ్వసించండి, तुम इस पर भरोसा करो, विश्वास नम्मी रखो, विश्वसिंचंడి. इस पर भरोसा करो, विश्वास బయటికి रखो। తీయండి దేవునాత్మని, खुदा के आत्मा को अपने अंदर से बाहर निकालो, పొందుకోండి, బయటికి తీయండి. पाओ खुदा के आत्मा को और अपने अंदर से खुदा की आत्मा को बाहर निकालो, అప్పుడు నీలో విశ్రాంతి ఉంటది. तब तुम्हारे अंदर वो विश्राम ఆ रहेगा। నదిలా బయటికి రావాలా? नदी के समान वो बाहर निकल कर आना चाहिए। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మరి చూడండి రోమీలకు రాసిన పత్రిక इसलिए देखिएगा रोमियो की पुस्तक 8వ అధ్యాయము 8वां अध्याय 26వ వచనం. उसका 26वां वचन। అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలియనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో నా ఆత్మ తానే మన పక్షముగా
విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. చాలు. హల్లెలూయా. हालेलुया। మనకి కొన్నిసార్లు ఎలా ఏమి ఎవరికి ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు. थोड़े समय में क्या कैसे किस तरह से किसे प्रार्थना करने नहीं जानते हम। దేవుడు అంటున్నాడు, खुदा कहता है నువ్వు అన్య భాషలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు तुम अन्य भाषाओं में जब बात करते हो, నీకు తెలియని ప్రార్థన కూడా నువ్వు చేస్తావంట. तुम जिससे अनजान हो ऐसी प्रार्थना तुम करते ఈ हो। రోజు నీ జీవితంలో ఎన్నో తెలియని అవసరతలు నీకున్నాయి, నీకు తెలుసా? जो है तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी जरूरत है जिसके बारे में तुम अनजान हो। ఆ పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది, అయ్యో ఇది నాకు అవసరమా, जब ये परिस्थिति आती जब तुम्हें लगता है कि हाँ मुझको इसकी जरूरत है क्या, అయ్యో ఇలా ఉన్నదా, क्या ये ऐसा है అయ్యో क्या, అలా ఉన్నదా. हाय ये वैसा है क्या। ఎప్పుడైతే నువ్వు అన్య భాషలతో మాట్లాడుతావో लेकिन जब तुम अन्य भाषा में बात నీకు करते हो, తెలియని విషయాలు కూడా దేవుణ్ణి అడుగుతారంట. जो है तुम जिन बातों से अनजान हो उन विषयों के लिए भी तुम खुदा से मांगते हो। సాతానుకు అర్థం కాని భాష అది. शैतान को समझ ना आने वाली అన్య भाषा है భాషలు ఒక్కటే సాతానుకు అర్థం కాని భాష. वो। ये अन्य भाषा ये एक ऐसी भाषा है जो शैतान को समझ అది नहीं आती కేవలం है। నీకు దేవునికి మధ్యలో वो ఉండేది. सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खुदा के बीच रहता है वो। హల్లెలూయా. 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 కొన్నిసార్లు ఆత్మీయ అన్య భాషల లోతులోకి వెళ్తా ఉంటే जब जो है आत्मिक जो अन्य भाषा में जाते हैं, నీకు అర్థమైతా ఉంటది. तुमको अपने आप ही समझ आता है। సార్ నేను అన్య భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉంటే जब एक बार अन्य भाषा में बात कर रहा था तो నాకు మధ్యలో అర్థమైంది, बीच में मुझको समझ आया నేను ఒక బ్రదర్ గురించి ప్రార్థన कि చేస్తున్నా. मैं एक ब्रदर के विषय में प्रार्थना कर रहा हूँ। ఎవరో ఎక్కడో ఎప్పుడో ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు, कई कई समय पहले जो उसने हमसे ఆయన कहा था, అంశం చెప్పి ఉన్నాడు. उसने अपना प्रार्थना निवेदन बताया था। అంశాలన్నీ దేవుని దగ్గర పెడతా ఉంటాం, उन మేము सारी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के पास रखते हैं, దేవునికి అర్పిస్తా ఉంటాం, खुदा को अर्पित करते हैं ఆయన గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. और उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। అన్య భాషలో ప్రార్థన, में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, అన్య భాషలో దేవుని అడుగుతున్నా. अन्य भाषाओं में मैं खुदा से मांग रहा हूँ। నోటికి వస్తా ఉంటే చేస్తా ఉంటే మధ్యలో నాకు అర్థమవుతున్నది. जिस तरीके से मुंह को आ रही थी जो अन्य भाषा करता जा रहा था, बीच में मुझको तब समझ आया कि प्रभु यीशु మరి मसीह, మనకు తెలీదు हम नहीं ఆ जानते బ్రదర్ ఏ అవసరతలో ఉన్నాడు, वो ब्रदर की जरूरत में है ఆ कि సమయంలో ఎక్కడో ఏ రీతిగా ఉన్నాడు. वो समय में उस वक्त वो कहाँ కానీ किस అన్య तरह से భాషలతో है। మాట్లాడుతూ ఉంటే, लेकिन अन्य भाषाओं में जब बात करते हैं तो అన్య భాషలతో మాట్లాడువారు जो अन्य भाषाओं में जो बात करता है దేవునితో మాట్లాడువారు. वो खुदा से बात करता है। అన్య భాషలతో ప్రార్థన अन्य भाषाओं में प्रार्थना పవర్ఫుల్ ప్రార్థన. बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है అన్య वो। భాషలతో ప్రార్థన अन्य చేస్తే भाषाओं से प्रार्थना करोगे तो తెలియని విషయాలు కూడా ప్రార్థన చేస్తావు. अनजान बातों के विषय में भी तुम प्रार्थना నీ करोगे। ఊహకి అందని విషయాల గురించి నువ్వు ప్రార్థన जो చేస్తావు. तुम्हारी कल्पना से परे ऐसी बातों के लिए तुम प्रार्थना సాతాను करोगे। ఆ ప్రార్థనని ముట్టలేదు. शैतान उस प्रार्थना को छू नहीं सकता है। అలాంటి ప్రార్థన అన్య భాషలతో ప్రార్థన. ऐसी प्रार्थना है जो अन्य भाषाओं से भरी हुई प्रार्थना। అన్య భాషలతో ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థనలు మొదలు పెట్టినగా हर एक व्यक्ति अन्य भाषाओं के साथ प्रार्थना करना शुरू करे। అపోస్తుల కార్యం 10వ అధ్యాయం 46వ వచనము. प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 46वां वचन। ఏలియనగా వారు భాషలతో మాటలాడుచు దేవుని గణపరచుచుండగా వినిరి. అందుకు పేతురు, మనవలే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన మీరు చాలండి. భాషలతోని ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ वे भाषाओं में भी क्या करते हैं? దేవుణ్ణి దేవుని గణపరుస్తున్నారు. प्रशंसा करते हैं। ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్, जो प्रशंसा आराधना దేవుని గణపరుస్తున్నారు. खुदा की प्रशंसा कर रहे हैं। నువ్వు పాటలతో మాకు గణపరుస్తావు కదా, तुम जो गीतों के जरिए నా प्रशंसा करते దేవుడు हो, అద్భుతకరుడు ఆశ్చర్యకరుడు అని मेरा खुदा अद्भुत काम आश्चर्य कर्म करने वाला। అంతే అనుకున్నావా? దేవుడు बस उतना ही सोचे हो क्या खुदा को? ఓ నా దేవుడు వెలుగుతో నింపబడిన దేవుడు, हाँ मेरा खुदा उजाले से भरा हुआ खुदा है। అంతే అనుకున్నావా? యేసు ప్రభుని. बस उतना ही सोचा है कि यीशु मसीह को तुमने। అసలు ఆ మాటలు దేనికి పనికిరావు. वो बातें किसी काम की नहीं है देखा जाए तो। అట్లాంటి దేవుడు యేసు ప్రభు. ऐसा खुदा है प्रभु यीशु मसीह। ఎప్పుడైతే నువ్వు అన్య భాషలతో కనపరుస్తావో, जब तुम अन्य भाषा में उनकी प्रशंसा करते हो, ఆరాధిస్తావో, जब आराधना करते हो, అప్పుడు దేవుని లెవెల్ కి నువ్వు కనపరుస్తావంట. तब जब खुदा के हद पर तुम उनकी प्रशंसा तब कर पाते हो। ఆ ఆరాధన కన్నా మించిన ఆరాధన లోకంలో లేదు. उस आराधना से बढ़कर कोई दूसरी आराधना नहीं है इस दुनिया में। ఇక్కడ ఈ వాక్య ప్రకారం అపోస్తుల కార్యం 10:46 ప్రకారం ఆరాధన ప్రేయర్ పవర్ లో జరుగుతున్నది. जय इस प्रकार से जैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 అన్య अध्याय 46 భాషలతో वचन में लिखा దేవుని है, గణపరుస్తున్నాము. जय वैसी आराधना जय प्रेरितों में होती है अन्य भाषाओं के जरिए प्रभु की प्रशंसा ఇంకా हम కొన్ని करते हैं। చోట్ల జరుగుతుండొచ్చు. जब समय होता होगा అంటే ये, ద బెస్ట్ ఆరాధన చెప్తున్నా నేను, जय सबसे जय बेस्ट आराधना ద कहता हूँ బెస్ట్ मैं, వర్షిప్ చెప్తున్నాను. सबसे बेस्ट वर्शिप कहता हूँ मैं। ఎంతన పాట పాడు, तुम चाहे कितना भी गीत गाओ, ఎంతన ఆరాధించు, तुम कितनी भी आराधना करो, ఎంతన మోకాలొంగు, तुम कितना भी घुटने टेको, ఎంతనే గురువు, कितना भी तुम उछलो कूदो, అవన్నీ తప్పనట్లేను. वो सब गलत कहकर मैं కానీ नहीं कहता हूँ। వాటికన్నా మించింది అన్య భాషలతో నీ గణపరచడం దేవుడు. लेकिन उससे भी कई गुना बढ़ के बेहतर है अन्य भाषाओं में प्रभु की प्रशंसा करना। ఎందుకనంటే దేవుని అర్థం చేసుకునే భాష అదొకటి. क्योंकि जो खुदा को समझ आए वही वो भाषा है वो। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడికి సరిపోయిన భాష అది. जो खुदा के लिए लायक है वैसी भाषा है वो। అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేసి చూడు, నువ్వు अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके देखो तुम, ఎంతో అద్భుతంగా కార్యాలు నువ్వు చూస్తావు. बहुत ही अद्भुत काम तुम నీ देखोगे। ప్రార్థన లెవెల్లో బలపడతా ఉంటావు. तुम्हारा प्रार्थना का जो स्तर वो बढ़ता है
बलवंत बनता है। మీకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను చెప్పాలంటే तुमको समझ में आए ऐसी भाषा में मैं कहता हूँ तुमसे, ఒక గర్భంలో जो एक गर्भ में ఒక బిడ్డ ఉన్నప్పుడు जब एक शिशु होता है, ఆ బిడ్డకి ఎలా ఉంటది उस గర్భంలో? शिशु के लिए कैसा रहता है? उस गर्भ में అంతా చీకటిగా ఉంటది. पूरा अंधेरे से भरा हुआ। ఆ బిడ్డ దగ్గరికి వెళ్ళి उस शिशु के पास से 8వ నెలలో 8वें महीने में తండ్రి पिता మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కదా కొన్నిసార్లు. बात करते हैं ना, थोड़े డాక్టర్ समय చెప్తారు మాట్లాడుతూ ఉండాలని. डॉक्टर कहता है कि बात करते रहना है। कि మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆ బిడ్డ? बात करते रहेंगे तो जब बच्चा क्या करता है? ఆ? కాళ్ళతోని पैसे वो తంతాడు. लात मारता है। హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। కాబట్టి इसलिए బయటున్న ప్రపంచము बाहरी जो दुनिया है, లోపల బిడ్డకు తెలియదు. अंदर वो बच्चा नहीं जानता। गर्भ में ఆ బిడ్డకు తెలియదు. वो बच्चा नहीं जानता जो गर्भ ఒకవేళ में है। ఊహించండి एक बार सोचो, कल्पना करो, ఆ బయటున్న ప్రపంచం గురించి, बाहरी दुनिया के विषय में, ఈ అద్భుతమైన సృష్టి గురించి इस अद्भुत सृष्टि के विषय ఆ में బిడ్డకి చెప్తుంటే उस बच्चे से कहते रहेंगे तो మామూలుగా ఒక స్వరం వింటేనే ఎంత ఆనందంతో తంతున్నాడు. जो मामूली तो पे एक आवाज सुनने से बड़ी खुशी के मारे जब वो लात मारता है, तो वैसा పరలోక విషయాలు, स्वर्गीय विषय, దేవుని విషయాలు, खुदा के विषय, అక్కడున్న అందము, वहाँ की वो అక్కడున్న खूबसूरती, సంతోషము, वहाँ का वो आनंद, అక్కడున్న ఐశ్వర్యము, वहाँ का ऐश्वर्य, అక్కడున్న ఆరోగ్యము, वहाँ की सेहत, అక్కడున్న నిత్య జీవము, वहाँ का अनंत काल का ఈ जीवन, భూమి మీద నువ్వు ఒక గర్భములో ఉన్నట్టు ఉన్నావు. जो है इस धरती पर तुम जैसे गर्भ में हो उस प्रकार से हो ఎప్పుడైతే तुम। అన్య భాషలతో మాట్లాడతావు जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो, అక్కడున్న ఆరోగ్య ప్రకారము నువ్వు ఆరోగ్యాన్ని అడుగుతావంట. वहाँ पर मौजूद सेहत के हिसाब से तुम सेहत के लिए मांगते हो, అక్కడున్న ఐశ్వర్యం ప్రకారము నువ్వు ఆశీర్వాదాన్ని అడుగుతుంటావంట. वहाँ पर मौजूद ऐश्वर्य अनुसार तुम आशीष के लिए मांगते हो, అక్కడున్న సంతోషం ప్రకారం నువ్వు సంతోషాన్ని అడుగుతుంటావంట. वहाँ पर मौजूद आनंद के अनुसार का आनंद तुम मांगते हो। అప్పుడు గర్భంలోకి వెళ్ళి తన్న బిడ్డ जब गर्भ में से जब बच्चा जो एक నువ్వు दांत కూడా मारता है, उस रीति ఈ से భూమి మీద इस धरती అన్ని पर భాషలతో మాట్లాడినప్పుడు अन्य भाषाओं से जब ఆ बात करोगे, గర్భంలోకి వెళ్ళి సంతోషంతో తన్నిన బిడ్డలాగా నువ్వు కూడా భూమి మీద అంచెలంచెలుగా హెచ్చింపబడుతూ దేవునిలో దీవింపబడుతూ ఉంటావంట. जैसे बच्चा घर में खुश होकर लात मारता है, उसी प्रकार से तुम भी जिस दुनिया में जो उसी रीति से कदम दर कदम आशीषित होकर तुम उसी प्रकार से जो है बढ़ते चले जाते हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। అది అన్య భాషలకున్న పవర్. वो है अन्य भाषाओं की शक्ति। హల్లెలూయా. हालेलुया। చివరిగా చూడండి अंत में देखिएगा యాకోబు 3:6 याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 6वां वचन, నాలుకే అగ్నియే, నాలుక మన అవయములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై సర్వ శరీరమునకును మాలిన్యము కలగజేయచ్చు, ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చుపెట్టును, అది నరకము చేత చిచ్చు పెట్టబడును. ఈ వాక్యం మొత్తం మనం ఇంతసేపు చూసిన వాక్యం అంతటికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నది. जो ये जो वचन है, अब तक का जो हमने जो वचन देखा उससे कई जो है अलग ही है। वो ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? ఈ నాలుకే అంట ये जो जुबान है, ఈ ప్రకృతిని అంతటిని इस सारी प्रकृति को చుచ్చుబెట్టి కాల్చే శక్తి ఉన్నదంట ఈ నాలుకే. चिंगारी से जो जला देने की शक्ति रखता है। అంటే माने సింపుల్ గా మీకు చెప్తా, आसानी से तुमको बताता हूँ, నాలుక మీద నరకాగ్ని దిగుతది, जो है इस जुबान पर जो नरक की अग्नि उतरती నాలుక है, మీద పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కూడా దిగగలుగుతాది. और इस जुबान पर पवित्र आत्मा की अग्नि भी उतरती है। పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కూడా దిగగలుగుతాది. पवित्र आत्मा की अग्नि भी उतर सकती है। చిచ్చు పెట్టే ప్రకృతిని కాల్చే నరకాగ్ని కూడా जो దిగగలుగుతాది. है जलाकर खाक कर देने वाली प्रकृति को जो है वैसी अग्नि भी जो है उतरती है। ఏమ్మా तुम जो है నువ్వు అనరాని మాటలతోని कह ना कहने वाली बातों को నీ కుటుంబంలో तुम कहकर अपने परिवार को कहोगे तो భార్య భర్తల మీద గొడవ రాలే, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या? తల్లిదండ్రుల మధ్యలో గొడవ రాలే, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए స్నేహితుల क्या? మధ్యలో గొడవ రాలే, दोस्तों के बीच में क्या झगड़े नहीं हुए? ఎన్ని కుటుంబాలు కూలిపోయినాయి, कितने परिवार जो नाश हुए ఎన్ని हैं, యుద్ధాలు జరిగినాయి. कितने युद्ध हुए हैं నీ నాలుకతోని. तुम्हारी जुबान के कारण। నీ నోరు బాగుంటే तुम्हारा मुंह अच्छा रहेगा तो ఊరు బాగుంటది, तुम्हारा पूरा गांव अच्छा रहेगा। ఊరు బాగుంటది కదా. जब पूरा गांव अच्छा ఇంత रहेगा ना, చిన్న నాలుకే ये छोटी सी जुबान ఊరూరిని నాశనం చేయగలుగుతుంది. पूरे गांव दर गांव को नाश कर सकती అదే है। అంటున్నాడు ఇక్కడ, वही कहता है प्रभु, చుచ్చుబెట్టి ప్రకృతి అంతటిని నాశనం చేయగలుగుతాడు. चिंगारी जलाकर जो पूरी जो प्रकृति को नाश నరక कर सकती అగ్ని है। కూడా ఉంటదంట. नरक की अग्नि भी होती है इस पर। అట్లాంటి నాలుకనే वैसी जुबान దేవుడు ఎన్నుకుంటుండే को రోజు खुदा चुनता है आज సువార్త ప్రకటించడానికి. समाचार को प्रकट करने
करने के लिए, పరిశుద్ధ ఆత్మ అగ్ని దించడానికి, पवित्र आत्मा की अग्नि को उतारने నీ के लिए, కుటుంబాన్ని కట్టుకోవడానికి, हमारे परिवार को बनाने संवारने నీ के लिए, జీవితాలను हमारे కట్టుకోవడానికి, जीवन को बनाने संवारने అన్య के लिए। భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉంటే अन्य भाषाओं से बात करते నీ रहोगे तो నాలుక అగ్నితో రగులుతుంటది, तुम्हारी जो है जबान वजह अग्नि से పరిశుద్ధ ఆత్మ दहकती అగ్నితో रहेगी, రగులుతూ ఉంటది. पवित्र आत्मा अग्नि से ఈ दहकते వాక్య रहोगे। ప్రకారం చిచ్చుపెట్టే నాలుకలాగా ఉండకుండా जो है इस वचन के अनुसार जो నువ్వు जला को खाक ఎప్పుడైతే करने అన్య वाली अग्नि భాషతో समान नहीं, మాట్లాడి लेकिन जब तुम अन्य నీ भाषाओं में बात కుటుంబం ముందు करके నిలబడితే तुम अपने परिवार के నీ सामने जब खड़े కుటుంబాన్ని रहोगे, కట్టుకునే జ్ఞానము, కుటుంబంని కట్టుకునే మాటలు నీ నోట్లోకి వెళ్తాయి అంట. अपने परिवार को बनाने संवारने वाला ज्ञान में बातें तुम्हारे मुंह से ఎప్పుడైతే निकलता ఉదయాన్నే है। అన్య భాషలతో మాట్లాడి जब तुम सवेरे अन्य भाषाओं నీ में बात ఉద్యోగానికి करके వెళ్ళినప్పుడు तुम अपनी नौकरी के लिए నీ जाते हो, ఉద్యోగంలో तुम अपनी नौकरी में నీకన్నా మించిన వాడు ఉండొచ్చు అక్కడ, तुमसे बढ़कर कोई కానీ होगा నీ वहाँ, నోటి నుంచి వచ్చే మాటలు చూసి लेकिन तुम्हारे मुंह से निकलने वाली నీ बातों को ఉద్యోగంలో देखकर అవతలోడు గడగడ వణుకుతాడంట. तुम्हारी नौकरी की जो तुम्हारे सामने वाला इंसान थर थर कांपने लगेगा। అవును, ఒకరితో మాట్లాడితే ఎన్ని దినాలని ఒప్పుకోకపోయిండొచ్చు, हाँ, किसी से बात क्यों चाहे కానీ कितने भी ఎప్పుడైతే तुम्हें నువ్వు అన్య माने नहीं భాషలతో होंगे, మాట్లాడి लेकिन जब तुम अन्य भाषाओं వాడి में बात ముందు నీ करके పోయి నిలబడినప్పుడు, जब उस व्यक्ति के सामने जाकर तुम खड़े ఇదిగో रहोगे, బ్రదర్ ఇగో ఈ ఫైల్ తీసుకో అన్నప్పుడు देखो ब्रदर ये लो तुम्हारा अपना వాడు फाइल ले కళ్ళు लो, మూసుకొని తల దించుకొని ఆ యొక్క ఫైల్ తీసుకుంటాడంట. वो जो है अपनी आंखें झुकाकर जो सर झुकाकर वो अपनी ఇలాంటి फाइल ले కార్యాలు लेगा। మేము చూస్తున్నాము, ऐसे कार्य हम देख అన్య रहे हैं, భాషలతో మేము చూస్తున్నాము. अन्य भाषाओं के जरिए हम ये देख ఎన్నో रहे దినాల हैं। నుంచి నీ పిల్లోడు వినకుండా వినకుండా, నీ పిల్లలు వినకుండా వినకుండా ఖరాబ్ అయిపోతున్నారు. जो है तुम्हारे बच्चे जो है वो तुम्हारा कहना नहीं सुन रहे, बिगड़ते चले जा रहे అన్య हैं। భాషలతో మాట్లాడు, अन्य भाषाओं में అన్య बात భాషలతో करो, బలపడు, अन्य भाषाओं से बलवंत పోయి हो, మీ పిల్లలతో మాట్లాడు. और जाकर अपने बच्चों से तुम बात ఇదిగో करो, ఇది తప్పు, ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పు. देखो ये सही है ये गलत है क्या कहो నీ उनसे। నాలుకని దేవుడు తాకి ఉన్నాడు, तुम्हारी जुबान को खुदा ने అగ్నితో छुआ రగులుతా ఉన్నది. है, अग्नि से जो నీ दहकते रहो, పిల్లోనికి అగ్ని తాకుతా ఉంటది. तुम्हारे बच्चों को वो अग्नि छूती సరే रहेगी। నాన్న, సరే అమ్మా, సరే నాన్న, సరే అమ్మా, నేను చెయ్యను చెయ్యను చెయ్యను, చేస్తా 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 అంటూ లోపడుతూ ఉంటాడంట. ठीक है मम्मा, ठीक है पापा, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो तुम्हारा అది कहना मानेंगे। అగ్ని నాలుకలో, ये है वो अग्नि की जुबान అది है, అన్య భాషలో, वो है अन्य भाषाएं, అన్య భాషలో अन्य भाषाएं ये है। తాగుబోతు భర్త ఉండొచ్చు, चाहे शराबी पति होगा, అగ్ని నాలుకలతో మాట్లాడు ఆయనతో. अग्नि की जुबान के जरिए उससे बात करो। హల్లెలూయా. हालेलुया। అన్య భాషలతో మాట్లాడు వారు దేవునితో మాట్లాడు. जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो खुदा से बात అవును, నీ करता है। భర్త వినడు, हाँ, तुम्हारा पति नहीं सुनता है, వినడు, वो नहीं सुनेगा। వినటైన మన అందరికి ఉన్నాడు, ఆయన యేసు ప్రభువు ఉన్నాడు. हम सबके హల్లెలూయా. लिए सुनने वाले हैं, वो है ఆయనతో प्रभु यीशु స్పెషల్ గా मसीह। మాట్లాడాలంటే అన్య భాషలతో మాట్లాడాలి. जब उनसे बात करना है तो जो अन्य भाषाओं में ఈయనతో तुम्हें बात మాట్లాడు, करनी है, तुम उनसे बात యేసుతో करो, మాట్లాడు అన్య यीशु से భాషలతో. तुम बात करो యేసయ్య अन्य నీ भाषाओं में, భర్తతోని और మాట్లాడతాడు, यीशु मसीह तुम्हारे पति నీ से बात సాటుతోని करेगा, మాట్లాడతాడు, तुम्हारे साथ నీ से बात పరిస్థితులతో करेगा, మాట్లాడతాడు, तुम्हारी परिस्थिति से నీ वो बात పిల్లలతో करेगा, तुम्हारे మాట్లాడతాడు, बच्चों से वो నీ बात करेगा, కుటుంబాలతో तुम्हारे మాట్లాడతాడు, परिवार से वो నీ बात ఇళ్ళతో करेगा, మాట్లాడతాడు. तुम्हारे घर से वो बात करेगा। ఎక్కడెక్కడ పరిస్థితులు ఉన్నాయో जहाँ कहीं भी वो जो ఈ రోజు परिस्थितियां అన్య हैं, భాషలతో మాట్లాడు. आगे तुम अन्य भाषा में దేవుడు ఆ बात करो, పరిస్థితులతో खुदा మాట్లాడబోతున్నాడు. उन परिस्थितियों से बात మీ करने అందరి वाला గురించి है। నేను ప్రార్థన तुम सबके लिए मैं प्रार्थना करने అన్య वाला हूँ, భాషలతో अन्य మాట్లాడబోతున్నా. भाषाओं में बात మీరు करने కూడా वाला కళ్ళు हूँ। మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి నాతో పాటు. आप मेरे साथ आंखें बंद कर प्रार्थना హల్లెలూయా. करो। జీసస్ దేవా, ఆశతో అన్య భాషలతో రగులు. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని కావాలా, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నాలుక కావాలా, నాకు నరకాగ్ని నాలుక కాలిపోవాలా. దేవా, యేసు ప్రభువా, దేవా, మా ప్రజలు తండ్రి యేసుక్రీస్తులో అడుగుతున్నాము తండ్రి, వీళ్ళ నాలుకలన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నాలుకలుగా బలపరచండి. పరిశుద్ధాత్ముడా, యేసు నామములో తండ్రి నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత తాకండి, అగ్ని నాలుకల వలె తాకండి, ప్రతి నాలుకని తాకండి. టచ్ లార్డ్, whoever is not touched till now, touch that tongue. ఏ నాలుకైతే ఈ రోజు వరకు ఆత్మతోని తాకబడలేదో ఆ నాలుకలు తాకునుగాక, తాకునుగాక, తాకునుగాక. Raise the board of Shikar, Riala Rabaro Shikar, Rezeler the Shigil Rabarazna, Rayabaro Shikar, the Loro Shikar, Rezel Riala Rabara Shigil Rosna, Kalabuskoni, 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 Pratibeda, Deunagnin Sultan, Reshaluria Ramara Shikar, raise the board of Shigil Rabarazna, Noru Tervu, Nenniputant Nartibudo. నోరు తెరువు, నేను నింపుతాను వాక్యం సెలవిస్తుంది. వాక్యానికి లోబడు, వాక్యానికి లోబడి నోరు తెరువు, నోరు తెరువు, నోరు తెరువు. రేలరా షిరియల్, రేజ్ ద రో షిరియల్, రేబోర కెమోరియల రాదార షిరియల రాబార జహెస్ తబో, ఓ రే షిరియల రజినాన్, తండ్రి యొక్కలో రో షిరియల్, ఓ రే యాలర యారబార షిరియల రజినాన్, తండ్రి దేవాయిసు ప్రభువా, రే కెమోర షిరియల రాబార జినాన్, Shikel, Lady Aramoros, Toro, Shiriel, Zinan, Redo Riada Shikel, Ridelo Yaramaro, Shiriel, Zinan, Doro Shikem, the Liara
yara shiriel de yara shiriel raboras tokor nin yar shikel yor yara stobor yara shiriel redol yandaro shikel rekevoro shiriel rabaras zendaro shiriel sma deva ఈ అన్య భాషలు ప్రభువా, ఈ అన్య భాషలు ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరిని బలపరిచే తండ్రి, మండించు, అంటుకోవేస్తున్నామని, అంటించబడేస్తున్నామంలో, మండించబడేస్తున్నామంలో. డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఆలోచనల మీద ఆధారపడకు, నీ ఆలోచనల మీద ఆధారపడకు. దేవునికి అర్పించుకో, దేవునికి సమర్పించుకో. నీ ఆలోచనల మీద ఆధారపడకుండా దేవునికి అర్పించుకో. దేవుడు లేవనెత్తుతాడు అన్య భాషల్ని. దేవా వెళ్ళు ప్రతి బిడ్డ ప్రభు బలవంతులుగా నిలబడబోతున్నారు ప్రభు. ప్రతి ఒక్క సాతాను కూలును గాక, దురాత్మ కూలును గాక, సాతాన్ రాజ్యం కూలును గాక, సైతాన్ సింహాసనం నిలవెల్లా త్రోసివేయబడును గాక. ఊరి కెలోరో షిరియల్ సైతనా బలవంతులు బయలుదేరుతున్నారు. దావీదు తనను తాను బలపరుచుకున్నట్టు బలపరుచుకొని బయలుదేరుతున్నారు. బలపడి బయలుదేరుతున్నారు. వారము అనేక గొల్యాతులు కూలును గాక. దేవుని రాజ్యాన్ని నశింపజేసే గొల్యాతులు కూలును గాక. కూలు సైతన విరుద్ధమైన పరిస్థితులను కూలేస్తున్నామం. జీసస్ బలపరచు, ఇంకా నిశక్తితో నింపి నడిపించున్నాను. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మరణాత. యేసు ప్రభువా త్వరగా రం. యేసు రక్తమే తండ్రి, నీ కార్యం నిరంతరం జయం తండ్రి. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృప, శాంతి, తండ్రి యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడి పింపు, అన్య భాష అగ్ని నాలుకలు అందరికీ యేసు నామములో కలుగును గాక. ఆమేన్.